1 second, just a minute. Well, okay. We are in the voice. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiret. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistaki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupagada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Gurun Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Pri Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mangalacharna, we will do a quick Mangalacharna. I will only do. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Bharenishwara Radha, Bharenishwara Radha. Jaya Radha, Gopinatha Radha, Gopinatha Radha. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Vrindavana, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Guru Shri Radha Bharenishwara Bhagwan ki jai, Shri Radha Gopinath Bhagwan ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Nithai Gauranga Bhagwan ki jai, Shri Nrsimhadev Bhagwan ki jai, Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So it's nice that we are meeting on Friday afternoon. For me, it's after a long time. I've been given a service, so I'm blessed. I am grateful to the coordinators who gave me the opportunity to discuss, and I'm sure there are many enlightened, many senior devotees are there maybe in this group. Please forgive me if I have not lived up to your expectations. I will try my level best. I'm only trying to do the service. So this actually, it has been asked to discuss about Krishna as the source of all the incarnations. I'm sorry. I'm extremely sorry. Telugulo cheppalsindi. Bhagavantudu Krishna అన్ని అవతారాలకు మూలము అన్న పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుని ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాము ఈ రోజు. యాక్చువల్లీ ఒకసారి కపిల భగవాన్ దేవహూతి తోటి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మదర్ చెప్తారనమాట, ఎవరైతే డివోటీ భగవంతుని పూజ చేస్తూ మిగతా అందరి లివింగ్ ఎంటిటీస్ ను సరిగ్గా రెస్పెక్ట్ చేయడం, వాళ్లకు భగవంతుడు ఆయన కృపా చూపడు అని చెప్పేసి అక్కడ చెప్తానమాట. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మిగతా అందరూ లివింగ్ ఎంటిటీసు అంటే ఎవరెవరు లివింగ్ ఎంటిటీసు అని ఆ విధంగా ఆ టాపిక్ తోటి ఐ మేడ్ లిటిల్ ఎలాబరేషన్స్. అండ్ ఇంతకంటే ముందు మనం కొన్ని డిస్కస్ చేసాము. లివింగ్ ఎంటిటీస్ లో ఏ విధంగా స్వతంత్ర లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఉంటారు, అస్వతంత్ర లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి. లివింగ్ ఎంటిటీస్ అంటే జీవాస్, అస్వతంత్ర. స్వతంత్ర అంటే భగవాన్ కూడా పర్సనాలిటీనే. సో మనము జీవుల గురించి కూడా అంటే కండిషన్ సోల్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఆల్సో స్వతంత్రాలో మనము స్వతంత్ర బట్ లీల కోసము మాయను స్వీకరించిన స్వతంత్ర భగవాన్ గురించి కూడా అంటే శివ తత్వ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. నా స్వతంత్ర
కంప్లీట్ స్వయం భగవాన్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో డిస్కస్ చేసుకునే ముందు Chidanand Prabhu, can I share my PowerPoint? Yes, Prabhuji, you can prove. Okay. Okay, Mishum. కనిపిస్తోందా అందరికి? Is it clear to everybody? కనిపిస్తుంది. Yeah. Whatever ఈ స్లైడ్ presentations లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నదంతా it is as per Srila Prabhupada and his anuyayas. నేను సొంతంగా ఏది రియలైజ్ చేసినది కాదు, అంటే నేను ఆ లెవెల్లో లేను, ఇంకా సొంతంగా రియలైజ్ చేసి చెప్పే లెవెల్లో. సో మోస్ట్లీ నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా శ్రీ ప్రభుపాద ఏం చెప్పాడో అవి కొటేషన్స్, అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకున్నానని కూడా కొటేషన్స్ చూపిస్తూ I will try to explain this. Krishna Tattva or Krishna as Supreme Personality of Godhead and అతని అవతారాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి. సో సోర్సెస్ బేసికలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ చాలా మట్టుకు నేను చైతన్య చరితామృతము అండ్ శ్రీమద్ భాగవతము అండ్ బ్రహ్మ సంహిత నుంచి తీసుకునిండేది. కొన్ని రెఫరెన్సెస్ లఘు భాగవతామృత గురించి లోంచి అండ్ నవద్వీప భావతరంగిణి అని చెప్పేసి భక్తి వినోద ఠాకూర్ రాశాడు నవద్వీప గ్లోరీ గురించి. సో అట్లా ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ప్లేసెస్. ఒక్క నిమిషం, నేను దీన్ని మినిమైజ్ చేసుకుంటాను. Yeah. Right. Now, Krishna is the supreme, absolute Bhagavantudu. ఆయన for everything he is a proprietor. Whether you call it as material world or spiritual world. సో ఒక మన విశ్వాన్నంతా, అంటే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ను ఒక చిత్రపటం మాకు తీసుకుంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ ఒక చిన్న కార్నర్ లో ఉంటుంది అనమాట, కింద ఎక్కడో అడుగులో. జనరల్ ఇది రెఫర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏమంటారంటే త్రిపాద ఏకపాద అని చెప్పేసి, అంటే ఒక పాదము మెటీరియల్ వరల్డ్ అని, ఇంకా 3 పాదాలు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాదిరి ఇస్తారనమాట. ఈ మెటీరియల్ మనం అనుకుంటాం కదా, ఇన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ బ్రహ్మాండాలు వస్తుంటాయి మహావిష్ణువులోంచి, అంటే ఎంత పెద్దది మెటీరియల్ వరల్డ్ అనుకుంటాం కదా. సో అంత పెద్ద మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సమ్వేర్ ఇన్ స్మాల్ కార్నర్. సో స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో అంతమంది ఉన్నారనమాట. కొన్నిసార్లు డివోటీస్ డౌట్ వస్తుంటుంది, ప్రభు ఇంతమంది కలియుగంలో ఇంతమంది జనాలు పెరిగిపోతా ఉన్నారు, మరి అక్కడ ఎట్లా స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్ గా స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో అన్లిమిటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు అనమాట. సో దాంట్లో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక సిటీలో జైల్లో ఎక్కువ మంది ఉంటారా, సిటీలో సిటిజన్స్ ఎక్కువ ఉంటారా? సిటిజన్స్ ఆబ్వియస్లీ 99% ఉంటే 1% లేకపోతే 0.1% క్రిమినల్స్ ఉంటారు కదా జైల్లో ఉండేవాళ్ళు. సో ఆ టైప్ అనమాట మనం. సో మెటీరియల్ వరల్డ్ కు తర్వాత స్పిరిచువల్ వరల్డ్ బోత్, ఈ రెండింటికి కృష్ణ ప్రొప్రైటర్ అనమాట. అండ్ దెన్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అనుకున్నప్పుడు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ను
ఫస్ట్ కేటగరైజ్ చేసుకుంటే మెయిన్ కేటగరైజేషన్ రెండు విధాలుగా కేటగరైజేషన్ చేసుకోవచ్చు స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఒకటి గోలోక బృందావన, రెండు వైకుంఠ ప్లానెట్స్. ఇగో ఇక్కడ చూసాం కదా పిక్చర్ లో. ఫస్ట్ ఏంటి, లోటస్ ఫ్లవర్ చూపిస్తున్నాం మనం అక్కడ, దట్ ఈస్ గోలోక బృందావన, అండ్ ద రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ ది వైకుంఠ ప్లానెట్స్. దిస్ ఈస్ ఏ విధంగా బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే, ఫస్ట్ ఈస్ మొట్టమొదటిది ఆర్ ద మూలము, ద సోర్స్ గోలోక. గోలోక, దెన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అన్ని వైకుంఠ ప్లానెట్స్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. అండ్ ద సెకండ్ డిఫరెన్స్, ఈ గోలోకలో లార్డ్ 200 ఫామ్, అంటే అతని ఒరిజినల్ ఫామ్ లో ఉంటాడు. ఒరిజినల్ ఫామ్ 200 ఫామ్. తర్వాత ఆయన ఎక్స్పాన్షన్ చేసిండేది వైభవ ప్రకాశ. మనం అవన్నీ కేటగిరీస్ తర్వాత డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఎక్స్పాండ్ చేసిన 400 ఫార్మ్స్ ఈ వైకుంఠాస్ లో ఉంటారు అనమాట. వైకుంఠలో ఉండే ఆయన్ను, ఆ భగవంతుని ఐదర్ విల్ కాల్ హిమ్ విష్ణు అని, లేకపోతే నారాయణ ఫార్మ్స్ అని. నారాయణ ఫామ్ అంటే ఇట్స్ జనరల్ వర్డ్. నారాయణ అన్న పేరు ఒక జనరల్ రెఫరెన్స్ అనమాట. 4 చతుర్భుజాకారంలో ఉన్న భగవంతుడుని నారాయణ ఫామ్ అంటారు అనమాట జనరల్ గా. సో వైకుంఠ, విష్ణు కూడా మొరలెస్ 4 ఫామ్ లో. సో ఈ వైకుంఠ ప్లానెట్స్ లో ఉండేది ఐదర్ విష్ణు ఫామ్ అనొచ్చు, లేకపోతే నారాయణ ఫామ్ అనొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద కేటగరైజేషన్. గోలోక 200 ఫామ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూల. వైకుంఠ ఈస్ 400 ఫామ్ అండ్ అది ఎక్స్పాండెడ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వైకుంఠ అండ్ గోలోక. అండ్ ఈ రెండింటిని స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్, ఈ రెండు స్పిరిచువల్ స్కైలోనే ఉంటాయి అనమాట. స్పిరిచువల్ స్కై అంటే ఇంకొకటి కూడా జనరల్ గా అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం మనము, పరవ్యోమ అని చెప్పేసి. వ్యోమ అంటే భూలోక, పర అంటే భూలోక మించినది అనమాట. సో ఈ స్పిరిచువల్ స్కైని పరవ్యోమ అంటారు. ఆ స్పిరిచువల్ స్కైలో వైకుంఠ ప్లానెట్లు ఉంటాయి. ఆ వైకుంఠ ప్లానెట్ లో విష్ణు లేకపోతే నారాయణ ఉంటారు అనమాట, అధిష్టాన దీటి. దెన్ చైతన్య చరితామృతలో మధ్యలో చెప్తారు 21.90లో, వెదర్ స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ అయినా లేకపోతే మెటీరియల్ ప్లానెట్స్ అయినా. మెటీరియల్ ప్లానెట్స్ కూడా మనము కారణోదక్షాయి గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఆయన ఒకసారి గాలి వదిలితే అన్ని ఆయన చర్మంలో ఉన్న రంధ్రాల్లో నుంచి అన్లిమిటెడ్ గా వచ్చేసేస్తాయంట కదా. అంత అన్లిమిటెడ్ మెటీరియల్ ఇవి కూడా. సిమిలర్లీ ఈవెన్ స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ ఆల్సో అదే విధంగా అన్లిమిటెడ్ అనమాట. మనం కొన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేసుకోవాలనుకుంటే, జయదేవ గోస్వామి గారు దశావతారాల స్తుతి చేశారు. సో మన బ్యాక్ హోమ్ ఇన్ ఇండియా అదో జనరల్ కాన్సెప్ట్ పడిపోయింది, భగవంతుడు అంటే 10 అవతారాలతో ఉంటాడు అని. ఆ కవి జయదేవ్ గోస్వామి గారు ఓ 10 అవతారాలను అట్లా కీర్తించినాడు. కానీ భగవంతుని 10 అవతారాలని కాదు. సో అట్లా మనం అనుకుంటాము, మనం ఈ డిస్కస్ చేసుకొని ఈ కేటగిరీకి వస్తాయి, ఈ కేటగిరీకి వస్తాయి, ఈ కేటగిరీకి వస్తాయి అంటే అంతేకాదు. భగవంతుని యొక్క ఆకారాలు, భగవంతుని యొక్క స్థానాలు అంటే వైకుంఠాలు అన్లిమిటెడ్ అనమాట. అందుకోసమే అంటారు కదా అన్లిమిటెడ్ అంటే అనంతమైన ఫణాలున్న అనంతుడు అంటే అనంతశేషుడు అంటే ఆదిశేషుడు. అతని అనంతమైన ఫణాలతోటి అనంతకాలం నుంచి గ్లోరిఫై చేస్తున్నా కూడా ఇంతవరకు ఆయన he cannot imagine when he will be able to finish. So that is the opulences అన్నమాట భగవంతుని నుంచి. సో నంబర్ we cannot define స్పిరిచువల్ వర్డ్స్ అయినా మెటీరియల్ వరల్డ్ అయినా. అండ్ ఇంకొకటి భగవంతుని యొక్క నిజమైన ప్లేస్ అంటే ఒరిజినల్ ప్లేస్
బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడు కదా, బ్రహ్మదేవుడు 5.43 లో చెప్తాడు, గోలోకదానితలేచ తస్య దేవి మహేష హరిధామ శుద్ధేషు తేషు తేతే. సో భగవంతుని యొక్క ఒరిజినల్ నిజధామ, నిజధామ అంటే ఆయన ఒరిజినల్ ధామ్ అన్నమాట. ఆయన ఒరిజినల్ ధామ్ పేరు ఏం పేరు? గోలోక. గోలోక నామ్ని, గోలోక అన్న పేరు ఉన్న ప్లేసు భగవంతుని యొక్క నిజమైన ప్లేస్. గోలోక నామ్ని నిజధామ్ని తలేచతస్య దేవి మహేష హరిధామ శుద్ధేషు తేషు. తో దానికంటే కింద ఉండేది హరిధామాలు అంటే వైకుంఠ ప్లానెట్స్, మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా స్పిరిచువల్. దానికంటే కింద ఉండేది మహేషధామ. మహేషధామ అంటే వేర్ సదాశివ స్టేస్. దానికంటే కింద ఉండేది దేవీధామ అంటే ది వేర్ దిస్ మాయాదేవి ఆర్ దుర్గాదేవి ఆర్ పార్వతీదేవి. దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ రెఫర్డ్ యాజ్ దేవీధామ. సో దేవీధామ అంటే ఫస్ట్ మెటీరియల్ జగత్తు, ఆ తర్వాత మహేషధామ, ఆ తర్వాత హరిధామ అంటే వైకుంఠ ప్లానెట్స్, ఆ తర్వాత గోలోక. సో దట్ ఈస్ ద lineage, that is the order. And బ్రహ్మ సంహితలో కూడా అంటాడు అన్లిమిటెడ్ అనే దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. మన బ్రహ్మ సంహితలో ఏమని చెప్తాడంటే బ్రహ్మదేవుడు ఒక శ్లోకాల్లో 5.40 లో చెప్తాడు, యస్య ప్రభా ప్రభవతో జగదండ కోటి కోటి శ్వశేష అస్లాది విభూత్. అశేషభూత, అశేషం అంటే అన్లిమిటెడ్ అనమాట. మరి ఆ అన్లిమిటెడ్ అనేది ఎట్లా చెప్తున్నాడు అయ్యా అంటే కోటి కోటి అశేషం అంటాడు. అంటే కోట్ల అశేషాలు. సో అదేదో కోట్లు ఉన్నాయి అని అనట్లేదు, కోటి కోట్లు అనట్లేదు, కోటి కోట్ల అశేషం అన్నట్లు. అంటే అన్లిమిటెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ విచ్ హస్ బీన్ బ్రహ్మ సంహిత. సో వి విల్ ఫర్దర్ గోయింగ్. ఇక్కడ మీరు చూసారా, నేను గోలోక పిక్చర్ ఎవరెవరు కనిపిస్తున్నారు దీంట్లో? ఎనీ ఐడియా? శివప్రభు ఇది క్లియర్ గా కనిపిస్తా ఉందా ఫుల్ గా? ఓకే. సో ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ నవద్వీపం కనిపిస్తా ఉంది, ఇక్కడ గోలోక కనిపిస్తా ఉంది. కనిపిస్తా ఉందా? సో ఇది మనం మర్చిపోకూడదు. గోలోక అంటే ఏ విధంగా అయితే కాయిన్ కు 2 సైడ్లు ఉంటాయో అట్లా సేమ్ కాయినే. నవద్వీపము గోలోకము 2 సేమ్, అవి వేరే వేరే కాదు. ఎందుకంటే స్వయం కృష్ణ వృందావన పాస్ టైమ్స్ చేస్తాడు, స్వయం కృష్ణ నవద్వీప పాస్ టైమ్స్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు వైకుంఠ లోకాలు ఉన్నట్లు సపరేట్ గా అవి ఎక్కడో ఉండవు. నవద్వీపం మాయాపూర్ నవద్వీప అదేదో సపరేట్ విష్ణులోక కాదు, అది గోలోకనే. ఇది చూసారా, ఇది యాక్చువల్ గా ప్రభుపాదుల వారు ఆయన ఫస్ట్ క్యాన్తో కవర్ పేజీకి ఇచ్చినాడు. సో ఎంతో ఇప్పుడు భగవంతుని డివోటీస్ అయినా వాళ్ళు చేసిండే దాంట్లో ఎంతో ఉంటుంది, మనము అర్థం దాంట్లోంచి మనం తీసుకోవాల్సిందేది. సో ఈ చిన్న ఫోటో ద్వారానే మనము we can get the information. ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గోలోక అండ్ నవద్వీప, 2 సేమ్ అనమాట. సో దాని గురించి ఇంకొంచెం మనం తెలుసుకుందాం. నవద్వీప భావతరంగిణి అని చెప్పేసి భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఒక బుక్ రాశారు. నేను యాక్చువల్లీ గ్లోరిఫికేషన్స్ నవద్వీపాన్ని కనుక్కున్నది, ఐడెంటిఫై చేసినది ఎవరు? భక్తి వినోద ఠాకూర్. రైట్. సో ఆయన కనుక ఆయననే నవద్వీప యాక్చువల్ ఆయన 3 మంచి బుక్స్ రాశాడు. ఒకటి నవద్వీప పరిక్రమ ఏ విధంగా చేయాలి అని, రెండవది నవద్వీపం యొక్క నిజ ప్రమాణం ఏంటి అని, అండ్ దెన్ ఇంకొకటి నవద్వీపం అంటే ఏంటి అనేది. సో దాంట్లో భక్తి వినోద ఠాకూర్ చాలా క్లియర్ గా రాస్తాడు. ఏమని రాస్తాడంటే
ఏ విధంగా అయితే 16 క్రోస్ల స్పేసు వృందావనానో మథురా మండలంలో, ఆ విధంగా గౌడీయ మండలంలో 16 క్రోస్ల నవద్వీపము సేమ్ అంటాడు అనమాట. అంటే దానికి దీనికి సేమ్, దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అంటాడు. సో ఇన్ ఏ వే బోత్ ఆర్ ఒక పార్ట్ అనేది దానికంటే ఒక సైడు అంటే ఒక లేయర్ అనుకోవచ్చు, రెండు ఒక లేయర్లు అనమాట. అవి ఒకటి ఉంటే ఒకటి ఉండదు అని కాదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రెండు సైడ్లు అంటాం అనుకో, హెడ్ అండ్ టైల్. మనం హెడ్ సైడ్ చూస్తున్నప్పుడు టైల్ కనిపించదు కదా. సో అట్లా కాదు, యాక్చువల్గా రెండు జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటే ఒకటి జరుగుతుంది అని కాదు. సో ఇట్ ఈస్ బోత్ ఆర్ సైమల్టేనియస్, రెండు అదే టైంలో అదే టైం, హౌ షుడ్ ఐ సే ఇట్, సో దే ఆర్ సేమ్. అవి రెండు సేమే. నవద్వీప పాస్ టైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి గోలోకలో, గోలోక వ్రజమండల పాస్ టైమ్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. బికాస్ రాధారాణినే ఇక్కడ ఉంటుంది, రాధారాణినే అక్కడ ఉంటుంది, కృష్ణ ఇక్కడ ఉంటాడు, కృష్ణ అక్కడ ఉంటాడు. సో రాధారాణి యొక్క అందరూ చెలికత్తలు అక్కడ ఉంటారు, ఆ మంజరులు ఇక్కడే ఉంటారు సంకీర్తనలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ. సో రెండు సేమ్ అన్నమాట. సో దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. సో మనం గోలోక హైయెస్ట్ అంటే ఈక్వలెంట్ గా నవద్వీప ఇస్ ఆల్సో సేమ్ స్టేజ్ అని అన్న పాయింట్ నేను ఇక్కడ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాజ్ ఎ గౌడియా సంప్రదాయ we should be knowing it. I mean basically I am focusing on మన పరంపర ఫోకస్ లో చెప్తున్నా నేను. సో మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవి రెండు సేమే. నవద్వీపము ఇస్ నోవేర్ లెస్ దాన్ గోలోక ఆర్ ఎక్కడో, ఐ మీన్ విష్ణు ప్లానెట్స్ కూడా కాదు, అంతకంటే సుపీరియర్ అన్నమాట. విష్ణు ప్లానెట్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు యాక్చువల్గా ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి పోలా. సో ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కదా, నవద్వీపం అండ్ గోలోక ఆర్ సేమ్ అండ్ దే ఆర్ సైమల్టీ, దే ఆర్ గోయింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ బోత్ సైడ్స్ అని కూడా చెప్పలేము, సేమ్ ప్లేన్ యాక్టివ్లీ గోయింగ్ ఆన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం, చిన్న చేసుకుంటాను నేను. ఓకే, నా ఇప్పుడు we will discuss about భగవాన్ కృష్ణుని గురించి. మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసినాము గోలోక భగవంతుని యొక్క పర్సనల్ అబోర్డ్, నిజధామ్య. అండ్ దెన్ వైకుంఠ ప్లానెట్స్ అన్ని ఆయన ప్లీనరీ పోర్షన్స్, అంటే ఆయన యొక్క ఎక్స్పాన్షన్స్ అన్నమాట, ఆయన యొక్క అంశాలు. కొన్ని అంటే అంశాలు అంటే కొన్ని అంశాలు అవుతాయి, కొన్ని అంశాంశాలు అవుతాయి కూడా. అంటే ఆయన ఎక్స్పాన్షన్స్ అన్నమాట, అవి వైకుంఠ ప్లానెట్స్. సో ద లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఒరిజినల్ గోలోక అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అన్నమాట. సో ఈ అన్ని వైకుంఠ ప్లానెట్స్ లో గోలోకలో కృష్ణనే ఉంటాడు, స్వయం కృష్ణ ఉంటాడు గోలోకలో. నా ఇక్కడ చిన్నది ఒకటి ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు ఏం యాడ్ చేశాను, నవద్వీప అండ్ గోలోక ఆర్ రెండు నాన్ డిఫరెంట్ కాదు అని, రెండు సేమ్ అని. ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తున్నాను. గోలోక అన్నప్పుడు భగవంతుని యొక్క లీలలు, గోలోకాను మూడు డివిజన్స్ గా, పార్ట్స్ గా చేసుకోవచ్చు. అంటే నేను పార్ట్స్ అంటే అన్ని యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ప్రతి ఒక్క పార్ట్ లో ఆ పార్ట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంటుంది. ఉదాహరణకు ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే గోలోక గోకులధామ్, అంటే అక్కడ కృష్ణుని యొక్క చైల్డ్హుడ్ పాస్ టైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. బృందావనంలో ఏమేమి పాస్ టైమ్స్ జరిగినాయి అవన్నీ, బృందావనంలో జరిగిన పాస్ టైమ్స్ అన్ని అక్కడ జరుగుతుంటాయి. గోలోక బృందావనం అనుకోవచ్చు, గోలోక గోకుల అనొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే
గోలోక మథుర. సో మథురలో వసుదేవుడితోటి ఉగ్రసేన వాళ్ళతో పాటు కృష్ణుడు ఉన్నారు కదా, అప్పుడు ఆయన పాస్ట్ టైమ్స్ ఏం జరుగుతున్నాయో అవి జరుగుతుంటాయి అన్నమాట. భగవంతుని లీలలు నిత్య లీలలు అన్నమాట. భగవంతుని లీలలు ఓకే, ఆయనకు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు టైం గడిచిపోతా ఉంటుంది, కానీ గోలోకాలో దేర్ ఇస్ నో టైం. భగవంతుడు ఎల్లవేళలా అదే నవయవ్వన 16 years ఫామ్ లో ఉంటారు అనమాట. But then I will come to that point. Very interesting points. So similarly, there is another part which is Dwaraka also. I don't know. Somebody has to keep a track on the time. Hare Krishna, Prabhuji. Till what time, Prabhuji? అదే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మీరు నాకు if you can tell me Prabhu another 15 minutes లో conclude చేయాలి అని, then I will try to conclude in that. Okay. Yeah, Prabhu 7:10 we can take till 7:15, Prabhu. Okay. So now Goloka first ఏమనుకున్నాము, గోలోక నవద్వీప. Now గోలోకాని ఇంకొక పార్ట్ చేస్తున్నాం, 3 parts అన్నమాట. గోలోక బృందావన, గోలోక మథుర అండ్ గోలోక ద్వారక. సో లార్డ్ పాస్ట్ టైమ్స్ అన్ని చోట్ల సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతుంటాయి అన్నమాట. గోలోక బృందావనంలో చిన్నపిల్లవాని పాస్ట్ టైం జరుగుతుంది కదా, మథురాలో భగవంతుడు పెద్దవాడు అయిపోయినాడు, ఆ ద్వారకాలో పెద్దవాడు అయిపోయినాడు, క్వీన్లు ఎక్కడ ఉంటారు అనేది కాదు, అన్ని చోట్ల భగవంతుని లీలలు జరుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ గోలోక బృందావన. అండ్ దెన్ మిగతా చోట్ల అంటే ఇప్పుడు వైకుంఠ ప్లానెట్స్ అవన్నీ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు, భగవంతుని యొక్క అంశాలు, కొన్ని అంశాలు, కొన్ని అంశాలు, అవి వైకుంఠ ప్లానెట్స్ అన్నమాట. బేసికల్గా అవన్నీ లీలలు చేసేందుకోసము, ఏమి మెటీరియల్ వరల్డ్ లో లీలలు చేసేందుకోసము ఆ వైకుంఠ ప్లానెట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు అన్నమాట. అక్కడ భగవంతుడు గోలోకంలో ఏ విధంగా అయితే 2 hand ఫామ్ లో ఉంటాడో ఒరిజినల్ స్వయం భగవాన్, వైకుంఠలో నారాయణుడు అంటే 4-handed ఫామ్, ఆర్ విష్ణు 4-handed ఫామ్, ఆ ఫామ్ లో ఉంటాడు అనమాట. ఆయనే కాదు, ఆయన అనుయాయులు కూడా అందరూ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో ఆయన అనుయాయులు కూడా అదే విధంగా ఉంటారు. అదే అంటాం కదా మనం సాయుజ్య ముక్తి, సారూప్య ముక్తి. సో రూపం కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఆ వైకుంఠ వాసిస్తూ. Another difference between Vaikuntha and Goloka is భగవంతుని యొక్క ప్రేమ, భగవంతుని యొక్క ప్రేమ, మన ప్రేమ అనుకుంటే ప్రేమలో కేటగరైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏది దాస్య, సాఖ్య, వాత్సల్య, మాధుర్య. సో భగవంతుని యొక్క ఉత్కృష్టమైన ప్రేమ గోలోకలో ఉంటుంది, కొంచెం రెడ్యూస్డ్ ప్రేమ అంటే కేటగరైజేషన్ లో ప్రేమ ఉంటుంది, ప్రేమ లేదని కాదు, ఆ ప్రేమ యొక్క మెల్లో, ఆ ప్రేమ యొక్క రసం, అది వైకుంఠలో ఓన్లీ భగవంతుడు అన్న ఫామ్ లో పూజిస్తారన్నమాట. గోలోకలో కృష్ణ ఇస్ అ ఫ్రెండ్, కృష్ణ ఇస్ ద లవర్, కృష్ణ ఇస్ మై సన్. ఇప్పుడు ఒకసారి యశోదమయ్యకు బలరాముడు పోయేసి, ఇప్పుడు దామోదర లీల జరుగుతున్నప్పుడు బలరాము పోయాడు, నీకు తెలుసా అసలు ఎవరనుకుంటున్నావు, అట్లా కట్టేసేసినావు కృష్ణను, కృష్ణ అంటే స్వయం భగవానుడు, ఏమనుకుంటున్నావు అంటే యశోదమయ్య వాళ్ళు కృష్ణుని పూజించారు, నారాయణుని పూజించారు, ఆయన స్వయం నారాయణుడు, నీకు తెలుసా అంటే యశోదమయ్య అంటే ఇంకేం పర్లేదు, నీవు ఆయన ఒక నారాయణుడు అని చెప్పేసి నీవు ఇంకో దేవుడు, అందరూ దేవీ దేవతలు నా ఇంట్లోనే పుట్టారా, ఇంకే ప్లేస్ దొరకలేదా అని కట్ట తీసుకుంటారు అనమాట. బలరాము పరిగెట్టిపోతారు. అంటే the Vrajavasis will never bother. ఇంకొకటి అది ఎందుకు మరి అంటే దట్ ఈస్ ఆల్ ఈస్ పాస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ కృష్ణ ఓన్లీ. సో మెల్లో in Goloka is completely highest transcendental mellow
in the love, whether you call it as Vatsalya or Sakhya or even Madhurya also. కానీ వైకుంఠ ప్లానెట్స్కి వచ్చేటప్పటికి మాధుర్యం ఉండొచ్చేమో, కానీ ప్రిడామినెంట్లీ ఇట్ విల్ బి దాస్య. ఉదాహరణకు లక్ష్మీదేవి గారు ఉన్నారు. లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు ఆయన వైఫ్. మరి వైఫ్ అన్నప్పుడు మాధుర్య భావం ఉండదా అంటే ఉంటుంది. బట్ ప్రిడామినెంట్లీ దాస్య భావమే అనమాట. ఆమె కాళ్ళు ఆల్వేస్ షీ ఐ మీన్ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ ఎనీ టైమ్ మీరు చూసారా లక్ష్మీదేవి మహావిష్ణు మీద భుజాల మీద చెయ్యి వేసి నిలబడిండేది. షీ కెనాట్ డూ, షీ కెన్ బి ఓన్లీ ఇన్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో దట్ ఈస్ మెల్లో అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైకుంఠ ప్లానెట్స్ అండ్ గోలోక ప్లానెట్స్. అండ్ ఒక విధమైన భయము, విభ్రమ, ఎందుకంటే భగవంతుడు కదా, అప్పులెన్స్ చాలా ఉంటాయి. సో ఈ రెండు కూడా మిళితమై ఉంటాయి వైకుంఠాలో. కానీ గోలోకలో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ న్యాచురల్ అన్నమాట. లైక్ శ్రీధామ ఫైట్ చేసినప్పుడు కృష్ణుని కిందకేసేసేసి తొక్కి పట్టేసేసేసి, చూడు నేను గెలిచాను, ఏమో నీవు గోవర్ధన పర్వతం లేపినాను అంటావు, కేశీదేవన్ చెప్పినాను అంటావు, ఇంతేనా నీ శక్తి, చూడు నేను కింద వేసినాను అంటారు. సో అంటే అంత ఫ్రెండ్లీగా తీసేసుకుంటారు అనమాట. సో దట్ మెల్లో ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ గోలోక. అండ్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా, ఆ మెల్లో డిఫరెన్సెస్ లోపల ఈ స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ ను 6 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశారు అనమాట. ఇది భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ కేటగరైజ్ చేశారు. ఆయన హరి వాట్ యు కాల్ దట్ సజ్జన తోషిని అన్న తన బుక్ లో ఈ కేటగరైజేషన్ ఏ విధంగా కేటగరైజ్ చేశారంటే, గోలోక బృందావన టాప్ మోస్ట్, నెక్స్ట్ నవద్వీప, నెక్స్ట్ మథుర, నెక్స్ట్ ద్వారక, నెక్స్ట్ అయోధ్య, నెక్స్ట్ వైకుంఠ. సో వైకుంఠలో ఉన్న విభ్రమ కంటే ఇంక కొంచెం సుపీరియర్ మెల్లో ఉంటుంది అయోధ్యలో. అంటే శ్రీరామచంద్రులు ఉన్నారు కదా ఆయన, సో ఆయనకు యాక్చువల్గా దేర్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఆయనకు. సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాఖ్య వాత్సల్య ఇస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ రాముల వారి పాస్ట్ టైం లో కూడా. సో అందుకోసం అయోధ్య ఈస్ బిగ్ బెటర్ దాన్ వైకుంఠ, అంటే సుపీరియర్ ఇన్ మెల్లోస్. అయోధ్య కంటే సుపీరియర్ మెల్లో ఈజ్ ద్వారక. ద్వారకా కంటే సుపీరియర్ మెల్లో మథుర. ద్వారకలో కన్నా కొంచెం పురజనులు, అంటే ఉదాహరణకు ఆపులెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మథురలో ఈజ్ లైక్ సన్. సో మథుర కంటే ఉత్కృష్టమైనది నవద్వీప. అండ్ నవద్వీప అండ్ గోలోక more or less same. But still Radharani will be there, and here the holy name will be there. So rendu Radharani yokka mahabhava you will find even in the Navadvipa also and Goloka also. So Goloka, Navadvipa, then comes Mathura, then comes Dwaraka, then comes Ayodhya, then comes Vaikuntha. So this is a mellow difference only. We'll go further. So now when we say Krishna, now Krishna is beautiful Shyamasundara form with a flute. Flute, peacock, tribanga form and a leela. These ee nalugu special Krishna ke untundi. So that is Krishna Swayam Rupa. Krishna yokka Swayam Rupa enti ante with 4 additional qualities. That is peacock and flute and Rupa, Tribhanga form and Leela. So these are the Krishna's. And then Krishna, he will never leave Vrindavana. He is always in Vrindavana. If some pastime has to happen in Dwaraka, he will unmanifest there, but he will not leave Vrindavana. He is there only.
So it is his Nijadamni. So he cannot leave his Nijadamni. Now we will understand little bit of the expansions. How the Lord expands himself. ఏ విధంగా భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుంటాడు అనేది కొంచెం. ఓకే, ఫస్ట్ స్వయం రూప. స్వయం రూప నుంచి భగవంతుడు లీల చేసేందు కోసము ఆయన ప్రకాశం చేసుకుంటాడు అనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే స్వయం ప్రకాశ. సో భగవంత్ ఇక్కడ కృష్ణుడే వేరే వేరే రూపాలు తీసుకుంటాడు కనుక దాన్ని ఏమంటాం మనము స్వయం అన్న పేరు వస్తుంది అన్నమాట. సో స్వయం ప్రకాశ. Many Swayam Prakashas are there. First we will discuss. First Swayam Prakasha is Radharani. Right? So there is no difference between Krishna and Radharani. Krishna is energetic and he himself takes the form of, his energy takes the form of Radharani. So she is a Hladini Shakti. Of course, this doesn't come under the Prakasha forms of the Krishna. I'm just saying Krishna in what all the forms he only manifested. I'm taking an example of Radharani, but in his avataras it will not come. So first Swayam Prakasha comes. Swayam Prakasha is divided into Prabhava and Vaibhava. So in the Prabhava, it is the same Krishna. I will take even Vaibhava also, so that we can comparatively we can discuss, then it will be more clear. Krishna, in the same Krishna form, if he does the pastimes, it is called Prabhava. Prakasha means Krishna expands himself as same Krishna when he was in Vrindavana to do the rasa dance with the gopis. He expanded himself. So that is called Swayam Prabhava Prakasha. Means he is a Swayam. So and that Krishna who is with Radharani is the same as that Krishna who is with Tunga Vidya, or is the same with Lalita, or is the same with Indulekha. So whomsoever you say, he is the same. So there is no form wise, there is no difference, but he is different. So he manifested himself. So that is called Swayam Prabhava Prakasha. And then in this, there is a little difference is also there. And similarly, Lord, he expanded. Tanu expand Dwarakala kuda ainadu. Dwarakala kuda 16,108 Krishnas expand ainadu. చూడు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో చిన్నగా ఉన్నాయి పిక్చర్స్ కనుక కనిపించట్లేదు. ఈ పాస్ట్ టైం లో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ నారదుల వారి పైనుంచి చూస్తున్నారు, కనిపిస్తా ఉందా? ఒకసారి నారదుల వారికి డౌట్ వచ్చిందన్నమాట, కృష్ణ ఎక్కడున్నాడు అని చెప్పేసి. సో చూద్దాము అని చెప్పేసి పోయి చూస్తాడు, పైనుంచి చూస్తుంటాడు నారదుల వారు. 16,108 ఇళ్ల లోపట, అంటే వాళ్ళ ప్యాలెస్ లో ప్రతి ఒక్క రాణికి ఒక్కొక్క ఉంటుంది కదా. సో అంతమంది ఇంట్లో ఆ విధంగా ఉన్నాడు అన్నమాట కృష్ణుడు. ప్రతి చోట ఉన్నాడు, అదే సేమ్ కృష్ణ, ఆయన సేమ్ ఫామ్. ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ ఈయనకు పికాక్ ఉందో, మురళి ఉందో, త్రిభంగ, సేమ్ డిట్టో టు డిట్టో ఆయన స్వయం ప్రభా ప్రకాశ. అయితే చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది మథురాలో కృష్ణకు, వృందావన కృష్ణకు. Okay, but I will glorify what is the difference between spiritual planets, I mean Vaikuntha planets and Goloka, because whether you call manam Dwaraka anna, Vrindavana anna, Mathura anna, Goloka lane undi annam kada manam. So Goloka difference enti ante ఉదాహరణకు కృష్ణుడు నగ్నజీతితో ఉంటాడు అనుకో. నగ్నజీతి అనేది మాతాజీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది కృష్ణాస్ 8 వైఫ్స్ అన్నమాట. అష్ట భార్యల్లో ఒక ఆమె. షీఈస్ ఎ క్షత్రాణి. పొద్దున్న లేస్తూనే తను ఇది చేసేసుకొని వచ్చేసేసి బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చేసేసి, ఏ కృష్ణ ఇంకా నువ్వు నిద్రపోతున్నావా, చా
ఏంటి క్షత్రియుడు అంటారు, క్షత్రియుడు అంటే సూర్యుడు వచ్చేంత వరకు నిద్రపోతారా, లే అని చెప్పేసి ఆయన దుప్పటి తీసేసి ఇట్లా ఒక కత్తి ఆయన మీదకి వేసేసేసి కాచుకో అని చెప్పేసి టకా 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 కత్తి ఫైట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అంటే కృష్ణ ఇస్ నాట్ భగవాన్ అక్కడ. సో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఆ రిలేషన్షిప్, అందుకే నన్ను న్యాచురల్ గా ఉంటుంది ఆయన రిలేషన్షిప్. సో ఇంకో చోట సత్యభామ ఏమి ఇంత ఎప్పుడు ఒక పని చేస్తుంది చేయలేమని చెప్పేసి సత్యభామ ఆయన ఏమంటారు తిట్టిపోస్తుంది అన్నది నాట్ ఎ ప్రాపర్ వర్డ్, బట్ షీఈస్ దులిపేస్తుంది అనమాట కృష్ణ. అంటే అసలు కృష్ణ భగవంతుడు లేకపోతే కృష్ణ సంథింగ్ అని చెప్పేసి లేదు. తను అనుకుంటుంది నీవేంటి నీకంటే ఎక్కువ ధనవంతుడు మా నాన్న సత్రాజిత్తు, నాకున్న శమంతకమణి తోటి ఆయన నీకంటే ఎక్కువ అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఆ టైప్ లో అనమాట. సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ కృష్ణ. నో ఛాన్స్ దట్ ఓ భగవంతుడే అన్నది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Vaikuntha planets and spiritual planets. But there is a difference between Vrindavana Krishna and Dwaraka Krishna. So Dwaraka అంటేప్పటికీ అప్పుడే రాజు కదా. సో ఆ అప్లయన్సెస్ ఏమి, ఆ చెలికత్తెలు ఏంటి, ఆయన అట్లా కూర్చుంటే వీళ్ళు ఆయనకు సర్వ్ చేయడం ఏంటి, డిఫరెంట్ మెల్లో. అక్కడ బృందావన కృష్ణలో నీవు రాత్రాన్ని అంటుంది, నీవు 4 o'clock రావాల్సిన వాడి 4 o'clock రాకుండా ఎక్కడికి పోయినావు, చంద్రావళి దగ్గరికి పోయినావా, పో నేను చూడనే ఫోన్ పో, నీవు నేను నీ ముఖమే చూడను ఫర్ అనదర్ 10 days అంటుంది అనమాట. అప్పుడు కృష్ణ అయ్యో 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 ప్లీజ్ he will take all the forms. Okay, that's first time how to convince Radharani అన్నది. అంటే ఎంత లోవర్ గా అయిపోయేసి ఒక ఆరామ వేషం వేసుకన్నా పోయేసి తను బుజ్జగించాలి అని చెప్పి ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట. అంటే సో కృష్ణ టేక్స్ ద సబార్డినేట్ ఫార్మ్ ఇన్ బృందావన. కృష్ణ లైక్స్ టు టేక్ ద సబార్డినేట్ ఫార్మ్ అండ్ దెన్ ఎంజాయ్ విత్. అది బృందావన ఫాస్ట్ టైం అనమాట. వైకుంఠలో దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ కదా. ఇప్పుడు పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి, పోలీస్ కమిషనరు, ఆయన పోయేసేసి ఏంట్రా అనగలుగుతుందా వాళ్ళ మదరు, ఇంటికి వస్తాను కానీ అక్కడ పోయి అనలేదు కదా. సో అనమాట, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద బట్ ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ప్రభుజీ మీరు అన్నారు గోలోక బృందావనం ఉంది అని చెప్పేసి, అంటే యశోదమయ్య ఉంది అని చెప్పేసి. మరి యశోదమయ్య ఉంది అంటే కృష్ణుడు ఆమె పుట్టిండాలి కదా, మరి ఎట్లా అని అడగచ్చు. కానీ దిస్ ఈస్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ యోగమాయ. యాక్చువల్లీ భగవంతుని యొక్క చిత్ పొటెన్సీ, సాధిని శక్తి ఏ విధంగా కవర్ చేస్తుంది అంటే, యశోదమయ్య అనుకుంటుంది కృష్ణ నా కొడుకు అని చెప్పేసి, నా గర్భంలోంచి వచ్చినాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటుంది. కానీ యాక్చువల్ కాదు, కృష్ణ హిస్ ఒరిజినల్ పర్సన్. ఆయన ఎవరికి ఆయనే క్రియేట్ చేసినాడు యశోదమయ్యను. బట్ యశోదమయ్య కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట కృష్ణుడు నా నుంచి వచ్చినాడు అని చెప్పేసి. సో అది యోగమాయ ఎఫెక్ట్ అనమాట. సో యోగమాయ ఎఫెక్ట్ లోపల కృష్ణుని నా కొడుకు అని చెప్పేసి తను భావిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ Goloka and Krishna's internal potency. And now in the same Goloka you have all the mellows. Sometimes ఇంతకుముందు నేను డిస్కస్ చేస్తాను కదా, రాధారాణి పో నువ్వు నాకు చూపియద్దు పో అంటే కృష్ణ బాధపడిపోతాడు అనమాట. అయ్యో నేను ఇంకా రాధారాణి చూడలేదే, నెక్స్ట్ 7 days కోసము ఎట్లా రాధారాణి ముందు how I should convince her, ఏ విధంగా పాసివ్ చేయాలి, కింద మీద పడుతుంటాడు అనమాట. ఒకసారి కృష్ణ రాధారాణికి నగలు పెట్టి పంపిస్తూ ఉంటే యశోదమయ్య ఆ నగల పెట్టెలో దూరుకొని పోయి దాక్కొని పోతారనమాట. అంటే పెట్టె క్లోజ్ చేస్తే గాలి సరిగా రాదు, అంత చిన్న పెట్టెలో ముదురుకొని కూర్చోవాలి. అయినా కూడా రాధారాణిని ప్లీజ్ చేయాలని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బృందావన కృష్ణ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే యూ కెనాట్ సేమ్ థింగ్ మనం దీంట్లో వైకుంఠ ప్లానెట్స్ లో we cannot have that.
So the difference is how Yogamaya acts, and he makes Krishna to be the subordinate of his devotees. Adi Vaikuntha, Goloka planets lo Vaikuntha lo no question, Krishna is superior. So that is a basic difference. And now we will go from Swayam Krishna Prabhava to Vaibhava Prakasha. Same, idu Swayam Vaibhava Prakasha means same Krishna ne Balramani form తీసుకున్నాడు, ఇంకొక form తీసుకున్నారు. So what is the difference ante ikkada Krishna when he Prabhava Prakasha lo అన్ని సేమ్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఆయన కలరు సేమే, ఆయన మూడు సేమే, ఆయన ఫీచర్స్ సేమే. కానీ వైభవ ప్రకారంలో వైభవ అంటే గ్లోరీస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆయన మూడు డిఫరెంట్, ఆయన ఫీచర్స్ డిఫరెంట్. అందుకోసం కృష్ణ బ్లూ ఉంటే బలరాం హీస్ ఇన్ రెడ్ ఆర్ వైట్ ఫామ్. సో కృష్ణ he's in the mood of Tribhanga form. Balram will never take the Tribhanga form, and he is in the serving mode. But he is the same Krishna. No difference, absolutely zero difference between Krishna and Balram, because he himself has expanded. When we say in Ishavanishya chestam kada Purnamada Purnamida. So when Bhagavantudu aithe expand aitado, ఆయనకు ఆయన ఎక్స్పాండ్ అయిన దానికి ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదన్నమాట. సో దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కృష్ణ అండ్ బలరామ్, బట్ ఫీచర్స్ లోపల డిఫరెన్స్ అన్నమాట, మూడు లోపల డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బలరామ్. ఇంకా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గోలోక Vrindavana to Goloka Dwaraka is Goloka Vrindavana lopata you have Parakiya Rasa. Goloka Mathura Dwaraka lopata you have Swakiya Rasa, means properly wedded mellow anamata. So adi kuda that sort of mellows will not be there in the Vaikuntha planets, and then they doesn't come under our avatara form lo, but here I would like to take ఈ స్వయం ప్రకాశ కనుక నేను. సో ఏ విధంగా అయితే స్వయం ప్రకాశ బలరాముడు స్వయం ప్రకాశుడు కృష్ణకు, అదే విధంగా చైతన్య మహాప్రభు ఆల్సో ఇస్ ఏ స్వయం ప్రకాశ. Chaitanya Mahaprabhu is not expansion of anybody else. He is Krishna, he himself, Swayam Prakasha. Similarly, Nityananda Prabhu is Swayam Prakasha of Balram. So they are Swayam Prakasha of Swayam Lords. And in a similar way, the holy name is also Swayam Prakasha of the Lord. When we say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is not an expansion. No, this is Swayam Purusha, Swayam Krishna. Nama Prabhu is Swayam expansion of Krishna. Now we will go to little more details about Vaibhava Prakasha. Now Krishna, when he wants to do some activities, I'm sorry, Krishna when he wants to do కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు so he takes the Vaibhava Prakasha, so which is actually this is interesting point. The expansion of Balram is actually serving attitude anamata. So ఆయన అన్నిట్లా సర్వ్ చేస్తారు అనమాట. బలరామే even he is the expansion of spiritual planets, Vaikuntha planets, and also even material planets. So Goloka expansion of Balarama. భగవంతుని యొక్క చెప్పులు కానీ, భగవంతుని యొక్క ఫ్లూట్ కానీ, భగవంతుని యొక్క టర్బన్ కానీ, భగవంతుని ఎవ్రీథింగ్, భగవంతుడు ఏది అనుకుంటాడో అదంతా Balram expansion. So that is existence. What do you call that? We will call it as existential potency or Sandhini Shakti of the Lord. And this Sandhini Shakti,
బలరామ తత్వ భగవంతుని సేవ కోసము అవతారాలు తీసుకుంటుంది అనమాట. సో హియర్ కమ్స్ అవతారాలు. సో ఆ అవతారాలన్నీ బలరాముని యొక్క తదేకాత్మ రూపాలు. అంటే ఆత్మ ఇస్ సేమ్, కానీ ఫీచర్స్, యాక్టివిటీస్, మూడ్, మెల్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ తదేకాత్మ రూపాస్. సో దేర్ ఆర్ 2 categories of తదేకాత్మ రూపాస్, vilasa and swaamsha. We will find it out what exactly is vilasa and what is swaamsha. Now before going into the details, now తదేకాత్మ is amsa. నేను అన్నా కదా బలరాముడు అంశ అవతారాలు తీసుకుంటాడు అని. సో బలరాముడి వరకు అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ బృందావన కృష్ణ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద్వారకా కృష్ణ, ఇట్ ఈస్ అంశి, అంటే ఒరిజినల్ పర్సన్ అనమాట. ఎవరైతే ఆ అంశాలు తీసుకుంటాడో ఆ ఒరిజినల్ పర్సన్ అంశి, మిగతా వాళ్ళందరూ అంశ. సో నౌ వి గో ఫర్ ది అంశ కేటగరైజేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అంశ ఈస్ తదేకాత్మ రూప. దాంట్లో 2 ఫార్మ్స్, ఒకటి విలాస ఫాము అండ్ స్వాంశ ఫార్మ్స్. విలాస ఫార్మ్స్ అన్ని స్పిరిచువల్ ప్లానెట్ లో ఉంటాయి, స్వాంశ అన్ని మెటీరియల్ ప్లానెట్ లో ఉంటాయి. సో బ్రాడ్ కేటగరైజేషన్ నేను చేసేస్తున్నాను. విలాస ఫార్మ్స్ ఆర్ ఆల్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అండ్ స్వాంశ ఫార్మ్ ఆర్ మెటీరియల్ వరల్డ్ మేనిఫెస్టేషన్స్. అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో కావాల్సిన వెదర్ యూ సే ఇట్ పాస్ టైమ్ అనండి, లేకపోతే ధర్మాన్ని నిలబెట్టేందు కోసం అనండి, లేకపోతే పరిత్రాణాయ సాధూనాం అనండి. సో వాట్ ఎవర్ ద లార్డ్ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ రిలేషన్ విత్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్, అది స్వాంశాస్ అన్నమాట. స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఆల్ ఆర్ విలాస ఫార్మ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ categorization of vilasa forms, prabhava vilasa. Again these vilasas also prabhava and vaibhava rendu categories lo untundi. Ee prabhava first vilasa endante bhagavantudu swayam evaru balaram expand aitaru anamata. Chaturvyuha, first chaturvyuha comes in the prabhava vilasa, and dani prathama chaturvyuha antaru lepothe prabhava vilasa antaru. So they are Vasudeva, Mahasankarshna. Actually Sankarshna, but he first vyuha kanaka ayana Mahasankarshna antaru. Vasudeva, Sankarshna, Pradyumna and Aniruddha. So we andaru again నేను చెప్పాను కదా వీళ్ళ ఫార్మ్స్ వేరే, బాడీలీ ఫీచర్స్ వేరే అని చెప్పేసి. సో అది 400 ఫార్మ్స్ అన్నమాట. సో all these we can call them as Vishnu forms or Narayana forms. Each Narayana form has got different expansions again, but predominantly for the material world Mahasankarshna nunchi aa Narayana form vastundi. So Narayana form is oka general anamata, general categorization that form is 400 form, and he is not in Goloka, he is outside Goloka. So this is what is general ga manam artham chesukochu. And this Narayana form మెటీరియల్ వరల్డ్ అనే ఉండొచ్చు, లేదు అనుకుంటే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఉండొచ్చు. స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఉంటే ఆయన ఏమంటారు పరవ్యోమ, పరవ్యోమలో ఉండే భగవంతుడు. వ్యోమాలో కూడా ఉండొచ్చు, అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో కూడా ఉండొచ్చు అనమాట ఆ నారాయణుడు. సో ఈ నారాయణ నుంచి అంటే మహాసంకర్షణ నుంచి నారాయణ ఫామ్. దెన్ సెకండ్ చతుర్వ్యూహ మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ చతుర్వ్యూహ అంటే దాన్ని ఫస్ట్ మనం ప్రభావ విలాస అనుకున్నాము. సో సెకండ్ మేనిఫెస్టేషన్ వైభవ విలాస అంటే ఈ ప్రైమరీ చతుర్వ్యూహ దే డోంట్ డైరెక్ట్లీ డీల్ విత్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్, బట్ ఈ సెకండరీ చతుర్వ్యూహ నుంచి దే విల్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ టు ద మెటీరియల్ వరల్డ్. స్వాంశ ఫార్మ్స్కి వెళ్ళిపోతారు. సో ఏ విధంగా అయితే ప్రథమ చతుర్వ్యూహ ఉందో అదే విధంగా నారాయణ నుంచి ఇంకొక చతుర్వ్యూహ వస్తుంది, ద్వితీయ చతుర్వ్యూహ. అది వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న అండ్ అనిరుద్ధ. అండ్ వీళ్ళు ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఒక ముగ్గురు కిందగా ఎక్స్పాండ్ అవుతారు. ఒకటి వాసుదేవ నుంచి కేశవ, నారాయణ అండ్ మాధవ. మనకు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకునేటట్లు ఏమంటే మనము 12 తిలకాలు పెట్టుకుంటాం కదా,
సో ఆ 12 తిలకాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఈజీ గుర్తుపెట్టుకున్నాం, డిఫికల్ట్ లేకుండా ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఇవే 12 మాసాలు, 12 నెలలు సంవత్సరంలో, అవి కూడా ఇది సేమ్ మాసాలు అనమాట. సో వీళ్ళు యాక్చువల్లీ అధిష్టాన డీటీస్ ఆఫ్ దట్ మంత్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఒక విధంగా చెప్పొచ్చు ఇన్కార్నేటెడ్. వీళ్ళే కాదు, వైభవ విలాసంలో వీళ్ళే కాదు, వీళ్ళ ఇంకొకటి కూడా కేటగరైజేషన్, దాన్ని ఏమంటారంటే విలాస మూర్తిస్సు అని చెప్పేసి. వాసుదేవ, కేశవ, నారాయణ, మాధవ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఇద్దరు మాత్రం కూడా డెవలప్ అవుతారు. ఓకే, దాంట్లో చూద్దాం. సో ఇంకేంటి, యా ఏ విధంగా అయితే గోలోకాలో రాధారాణి విల్ బి సర్వింగ్ కృష్ణనో, ఏ విధంగా అయితే క్వీన్స్ ద్వారకలో సర్వ్ చేస్తున్నారో, ఆ విధంగా ఈ వైకుంఠ ప్లానెట్స్ లో, ఈ స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ లో శ్రీ, భూ, నీల అండ్ అదర్ వీళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్, మనం ఏమంటున్నాం, ఏ విధంగా అయితే కృష్ణ రాధారాణి ఆయన కంఫర్ట్స్ చూసుకునే కోసం ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో, రాధారాణినే ఎక్స్పాండ్స్ ఇంటూ క్వీన్స్ ఆఫ్ ద్వారకా, అండ్ ఆల్సో షీ ఓన్లీ ఎక్స్పాండ్స్ ఇంటూ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్, and she only expands in the material world as Durga. So Radharani takes the consort form in wherever the Lord goes. So she is a constant companion. Lord ఏ మూడ్ లో వస్తే ఆ మూడ్ కు తగిన విధంగా she also takes and then serves him. So here she serves in the same, but here in the, because it is a spiritual planets అన్నాం కదా, spiritual planets అంటేమి awe and reverence. So she serves here in the seva bhava. Okay, madhurya bhava is there, but predominantly swakiya sevika means married dasya bhava, not parakiya. So, and of course all these forms are Balram's expansions. And then ikkada kinda, one second, వాసుదేవ వైభవ విలాసగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాడు, అదోక్ష అండ్ పురుషోత్తమ అని. అదే విధంగా సంకర్షణ అనదర్. సో దీస్ 8 ఫార్మ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వైభవ విలాస, మూర్తి ఫార్మ్స్ అన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ he expands into 5 forms plus he himself, అంటే 6 forms. So 6 into 4, 24 form. This is a 24 form set anamata. So each 20 unlimited, actually 24 ఏ కాదు, 24 into 24. So it is unlimited గా డెవలప్ అవుతారు అన్నమాట వాళ్ళు. So but this is all is in the spiritual planets only. So we have ఇంతవరకు మనము విలాస ఫార్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Now we will go into the స్వాంశ, అంటే మెటీరియల్ ఫార్మ్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అని చెప్పేసి. First material form is Leela Avatara, then Purusha Avatara, Guna Avatara. తొందరగా గుర్తుంటాను నేను. Purusha Leela Avataras are basically భగవంతుడు లీలా చేసేందుకు కోసము తీసుకున్న అవతారాలు. మత్స్య కానీ, కూర్మ కానీ, హయగ్రీవ కానీ, నృసింహ కానీ, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. పురుష అవతారాలు, పురుష అవతారాలు ఆర్ బేసికల్లీ డ్యూటీ బౌండ్ అనమాట. అంటే మెటీరియల్ క్రియేషన్ చేయాలి, దాన్ని చేయడానికి కావాల్సిన అవతారాలు ఇవన్నమాట పురుష అవతారాలు. గర్భదక్షాయ విష్ణు కానీ, కారణదక్షాయ విష్ణు కానీ, క్షీరదక్షాయ విష్ణు కానీ. సో యాక్చువల్లీ సంకర్షణ ఉన్నారు కదా, సెకండ్ నాట్ మహాసంకర్షణ. మహాసంకర్షణ నుంచి, నారాయణ నుంచి సంకర్షణ వస్తారు కదా. ఈ సంకర్షణ విల్ టేక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కారణదక్షాయ విష్ణు. సో and then Pradyumna will take the form of Garbhodakshaya Vishnu, and Aniruddha will take the form of Kshirodakshaya Vishnu. So this is what is their transformation. But Vasudeva, okay, when material creation cheyalanunte we need Mahat Tattva, right?
We need that Mahat Tattva is an expansion of Vasudeva. So Karanadakshayi Vishnu creates the elements. We'll discuss it later. Kshirodakshayi Vishnu enters into each individual living entity as a Paramatma also. Kshirodakshayi Vishnu also manifests himself as what do you call Virata Purusha. Now, and then Guna Avataras. Guna Avataras, we know expansions. We will discuss a little later. Now, Amsha chuskunte intaku mundu emantunnamo Amshi and Amsha. So Swayam Rupa is Amshi and Tadekatma Rupa is Amsha. So from this Tadekatma Rupa Amsha, Prabhava has become Amsha. That's Narayana, if you say. And then if you come to this Vaibhava, it comes Amsha. And then when they transform into this Leela Avatara or Purusha Avatara, they becomes Amsha. It's 4 generations of Amshas. And but this Leela Avatara and Purusha Avatara, they are all Vishnu Tattvas only. But the Amshas which Lord takes in the Guna Avatara or Shakti Avesha Avatara or Manvantara, or they will be either Amshas, or that means Vishnu Tattvas, or even Shakti Avesha Avataras also. So not compulsorily that they are Shakti Avesha Avataras, not compulsorily they are of Vishnu Avataras. They can be either of them, depending upon the situation or the availability of a rightful person available at that particular time. But this Purusha Avatara and Leela Avatara are invariably Vishnu Tattvas. So we should consider them in the same way. Now we will go to a little more details of Swamsha. Anyway, if you feel I am going a little fast, please stop me so that we can discuss a little more. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Prabhu, 7:59, Prabhu. So, inko session తీసుకుంటే we can continue in one more session. That would be better, rather concluding early. I don't think maybe another 15 minutes. Okay, I have no problem. Maybe some balance presentation చూడండి ప్రభు. ఒకవేళ మీకు 10 minutes లో ఓకే అనుకుంటే హరిగా చేయకుండా you can take one more session. చెప్పాలంటే okay, no issues. Leftover is only Shakti Avesha Avataras and Mana Avataras. దాని గురించి పెద్దగా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన ఏమీ లేదు. I will just give a brief only. Okay. So one thing only I wanted to specify, Karanadakshayi Vishnu is actually he manifests himself as material elements and also material senses. And through him comes even the demigods, living entities and universes, everything Karanadakshayi Vishnu develops. And then Garbhadakshayi Vishnu, Karanadakshayi, he himself makes into Garbhadakshayi Vishnu and then he enters universes. And then Garbhadakshayi Vishnu manifests himself as a Kshirodakshayi Vishnu and he also manifests as Guna Avataras. So then Shakti Avesha Avatara, there are 2 types of Shakti Avataras. ఒకటి అవతారాలు, రెండోది విభూతిలు. అంటే భగవంతుడే అవతారం తీసుకుంటాడు, కొన్ని ఎంపవర్ చేస్తాడు అనమాట. అంటే భగవంతుడు తన ఇప్పుడు విభూతి అంటే మనం 10th చాప్టర్ ఉంది కదా భగవద్గీతలో, వృక్షానాం అహం అశ్వత్థ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడు అశ్వత్థ వృక్షమైనాడు అని కాదు. ఏ విధంగా సుపీరియర్ గా ఉన్నాడో ఆ సుపీరియర్ ఫామ్ భగవంతుడు అశ్వత్థ ఆ టైప్ లో అనమాట. అది విభూతిలు. సో అవతారాలు వచ్చేటప్పటికి శక్తి ఆవేశ అవతారాలు పట బ్రహ్మ, నారద, కుమార, పృథు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. బ్రహ్మ విల్ సృష్టి కోసము ఈజ్ అన్ అవతార్. ఐ మీన్ ఇంతకుముందు నేను డిస్కస్ చేశాను చూడండి, లాస్ట్ టైం చెప్పాను. ఈ శక్తి ఆవేశ అవతార గుణ వీళ్ళు కొన్నిసార్లు విష్ణుతత్వం అంటారు, కొన్నిసార్లు శక్తి ఆవేశ ఆల్సో. సో కొన్నిసార్లు సృష్టి చేసే కోసం బ్రహ్మగా భగవంతుడే వస్తాడు, కానీ కొన్నిసార్లు ఎంపవర్ చేస్తారు అన్నమాట. సో ఏ విధంగా బ్రహ్మ సృష్టి నారద భక్తిగా ప్రభుపాద వారు ఆల్సో హీస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అంశ of the Lord. That has been specified. This is not me who is saying it. I have taken this from Romapal Swami Maharaj.
దెన్ విభూతి, లైక్ విభూతి అంటే మనం గొప్ప గొప్ప ఏదైనా అద్భుతమైనది భగవంతుని అంశ. సో ఇప్పుడు ఇంద్రుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ఆర్ డెమిగాడ్స్, అందరు డెమిగాడ్స్, అందరు ఆదిత్యాసు, రుద్రాసు, 33 crores వీళ్ళందరూ కూడా విభూతిస్ అనమాట భగవంతుడికి. అదే కాకుండా 10th chapter లో ఉన్నవన్నీ కూడా విభూతిస్తే. సిమిలర్లీ యుగావతారాస్, there are 4 types of yugas and different యుగాలో డిఫరెంట్ కలర్ లో వస్తాడు భగవంతుడు. సో స్పెసిఫిక్ గా యుగంలో వస్తాడు కనుక యుగావతారాలు అంటారు. అండ్ దెన్ మన్వంతర, సో ప్రతి ఏ మన్వంతరాలో ఒక్కొక్కరు వస్తారు కనుక సో దాట్స్ ఎ కేటగరైజేషన్. సో అల్టిమేట్లీ ఆల్ దీస్ అవతారాస్ ఆర్ మెటీరియల్ మేనిఫెస్టేషన్ కోసము ఉద్భవించింది స్వాంశాస్ అంటే. సో ఇప్పుడు మనము మహావిష్ణు అంటాం అనుకోండి, అంటే కారణోదక్షాయ విష్ణు అనుకుంటాం. కారణోదక్షాయ విష్ణు ఈస్ బేసికలీ మెంట్ ఫార్ మెటీరియల్ వరల్డ్. He is basically amsha or a form of the Lord, amsha of the form of the Lord for material world. So that is a gradation. Now I will conclude with this. ఇంకొకటి భగవంతుని అంశాల్లో ఇంకొక అంశం కూడా ఉంది, మనం మిస్ కాకూడని అంశ. అదేంటి? అర్చ విగ్రహ. అర్చ విగ్రహ ఆల్సో భగవంతుని యొక్క అంశనే, బట్ అది స్వాంశ. ఐ మీన్ దట్ ఈస్ నాట్ భగవంతుని యొక్క స్వరూప అంశీ అంశ, బట్ షీఈస్ అంశాస్ అంశ. బట్ హీ ఈస్ ఆల్సో భగవంత్ కృష్ణ, హీ హిమ్సెల్ఫ్. సో వాట్ ఎవర్ మనం బెనిఫిట్స్ భగవంతుని కారణోదక్షాయ విష్ణు దగ్గర పూజించడం వల్ల వస్తుందో, ఆర్ సంకర్షణ, సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ వి విల్ గెట్ ఫర్ భగవంతుడు మన కోసం వచ్చిండేది అర్చ విగ్రహ అన్నమాట. సో ఇన్ బ్రీఫ్ అవతారాల్లో చూసుకునేటప్పటికీ ఈస్ బలరామ, కృష్ణ ఆర్ చైతన్య మహాప్రభు ఆర్ బలరామ, వాళ్ళ అంశ మహాసంకర్షణ, ఆ అంశ నారాయణ. దెన్ కమ్స్ కారణోదక్షాయ విష్ణు ఆర్ ప్రభవ, దెన్ కమ్స్ గర్భోక్షాయ. సో అంశ ఈజ్ గర్భ. బట్ ఒక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఏంటి, నేను అంశ అంటున్నానంత మాత్రంలో పుట్ట వాళ్ళ ఏదో తక్కువైన వాళ్ళు అని కాదు. గర్భోక్షాయ విష్ణు కృష్ణునికి తక్కువ అని కాదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్పినాడు, బ్రహ్మ కూడా చెప్పినాడు. ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ భగవంతుడు ఏమన్నాడు? పూర్ణమద ఈశోపనిషత్తులో, నా నుంచి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళందరికీ నాకు ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు అని. సో శక్తిలో వాళ్ళందరూ సేమే, కానీ మేనిఫెస్ట్ చేయరన్నమాట. ఎటిక్వేట్, వాళ్ళ మర్యాద పాటిస్తారన్నమాట. సో బట్ మనం దాంట్లో ఒకటి వర్క్ చేసుకోవాలి. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్యాండిల్, 20th క్యాండిల్ ఇస్ ద 20th క్యాండిల్. క్యాండిల్స్ అన్ని సమంగా లైట్ ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఇస్ ఫస్ట్ క్యాండిల్. సో చెప్పాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్యాండిల్ అని చెప్పాలి, 20th క్యాండిల్ అని చెప్పలేరు. So first candle is the first candle. The only the difference is that first candle has got a different mellow. Say for example, that first candle has got a blue light. Anukuda example. 20th candle has got a red light. So that is the difference. So taste, the mellow is different. So but we should never consider that భగవంతుడు కాదు, హాఫ్ భగవంతుడు లేకపోతే 3/4 భగవంతుడు. సో దాట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. ఎందుకు అంటున్నానంటే భగవంతుడు యాక్చువల్లీ ఎందుకోసం వచ్చిందంటే 3rd canto 29th శ్లోకాలో వెరీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు. ఎవరు? కపిలదేవుడు వాళ్ళ మదర్ కు, వేరే వాళ్ళను లివింగ్ ఎంటిటీస్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే కూడా, ఓ మదర్, నీవు అన్ని విధాలుగా నన్ను సక్రమంగా పూజిస్తూ భగవంతుని పూజిస్తూ నీవు ఒకవేళ అదర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అంటే వేరే జీవులను ఒకవేళ నీవు చిన్న చూపు చూస్తే, వేరే జీవులను నీవు నెగ్లిజెంట్ చేస్తే, నెగ్లెక్ట్ చేస్తే, యూ విల్ నాట్ గెట్ ద మై మెర్సీ అని. అటువంటి అప్పుడు మనము వేరే జీవి కాదు, కంప్లీట్ భగవంతుని ఫాము, విష్ణుతత్వ. సో నారాయణ ఫామ్ వి షుడ్ నెవర్ డిస్రెస్పెక్ట్.
We don't even that is what we had discussed even when it comes to Shiva, right? When we are not disrespecting Shiva or Brahma or other living entities, what to speak of Narayana? What to speak of Vishnu? But having been said that, first candle is first candle, 20th, other candles are other candles. But they are no less. They are equal. With this, I will conclude my listing. If any questions are there, thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Rupuraju Mataji, you have any question? Yes, Prabhu. Please. నమస్తే అండి. చాలా చక్కగా చెప్పారు. చాలా ఎక్కువ అయిపోయిందండి మాకు అన్ని అర్థం కావడానికి. టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనిపించింది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. సో మీరు ఒక ఆర్డర్ చెప్పారు కదా, గోలోక, వృందావన, మధుర, ద్వారక, అయోధ్య, వైకుంఠానా? నేను తప్పు రాసుకున్నానా? కరెక్ట్. గోలోక, నవద్వీప, మథుర, ద్వారక, అయోధ్య అండ్ వైకుంఠ. బృందావన్ లేదండి అందులో? గోలోక అంటే బృందావన, గోలోక బృందావన. గోలోక బృందావన్. అండ్ ఇంకోటి మీరు చూపించిన పిక్చర్ లో మధుర అని నవద్వీప్ చూపించలేదండి అందులో ఫస్ట్ లో. మథుర అండ్ నవద్వీప్. నో యాక్చువల్లీ గోలోక ఫస్ట్ పిక్చర్ చూపించాను కదా, లోటస్ ఫ్లవర్ మాదిరి ఉండింది కదా, దాంట్లో ఒక పార్ట్ లో సంకీర్తన చేస్తూ ఒక గ్రూప్ ఉంది కదా, సో దట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ నవద్వీప పార్ట్. అండ్ దెన్ గోపీస్ తో ఉండే పార్ట్ గోలోక పార్ట్, బృందావన్ పార్ట్. మళ్ళీ చూపించాలా? నేను ఒకసారి షేర్ చేయమంటారా? చూపించరా? ఈ ఫస్ట్ దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి, నేను సర్కిల్ చేస్తున్నాను, సంకీర్తన చేస్తూ ఉన్నారు. సో దిస్ ఈస్ అంటే అదేదో ఒక పార్ట్ అని కాదు, గోలోకలోనే ఒక ఇట్స్ 2 లేయర్స్ టైప్ లో. వీళ్ళు ఒక సైడ్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళు ఒక సైడ్ చేస్తుంటారు అని కాదు, రెండు జరుగుతూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ లేయర్స్ లో ఒకటన్నమాట. అది నవద్వీప అండ్ దెన్ గోలోక. ఇంకోటి కూడా స్లైడ్ నేను చూపించాను చూడండి, ఇది ఈ విధంగా రెండు అవి ఒక సైడ్ ఇది ఒక సైడ్ అది అని కాదు, రెండు సైమల్టేనియస్ జరుగుతుంటారు డిఫరెంట్ లేయర్స్ లో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే నవద్వీపంలో ఉన్న కథలు ఏమీ వినలేదండి నేను ఇంకాని, సో అందుకని నాకు అర్థం కావట్లేదు దాని గురించి. ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది. దట్ కమ్స్ మేబీ sometime maybe you can ask your Bhakti Vriksha leader, she will story, because generally etla antarante screen sharing పోయిందా? లేదండి, పోయింది. yes కాదా? ఒక నిమిషం అయితే నేను Can you see me now? We can see you, but we cannot see the sharing that you're doing. Yeah, that's fine. So generally we initial stages lo for newcomers we will start with Bhagavad Gita. Once we are little established in accepting Krishna as Supreme Personality of Godhead, then we will focus a bit more in Navadvipa pastimes and then Bhagavatam pastimes. So initial stages lo we will discuss only Bhagavad Gita. But here I have taken this class just because Gauranga Darshan Prabhu తీసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం డౌట్లు వచ్చినాయి కనుక అది క్లారిఫై చేసిన కోసమే తీసుకున్నాను. But yes, you can ask I mean maybe any one of the senior devotees whom you are in touch with, or even me also.
he can give the details of Navadvipa. It's predominantly it is Sankirtana pastimes అన్నమాట. ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటి, సౌందర్య లహరి అంటే ఎంత కృష్ణ కాన్షియస్ రాకముందు సౌందర్య లహరి చదివే వాళ్ళము. అయితే అందులో అమ్మవారు ఇస్ నథింగ్ బట్ కృష్ణ ఫీమేల్ ఫామ్ లో ఉంటేనే సౌందర్య లహరి అని చెప్పారు. మొత్తం అంతా ప్రపంచం అంతా అది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ లో చూస్తే ఇది క్షీరోదక సాయి దగ్గరికి వస్తుంది అమ్మవారు కూడా, అది సౌందర్య లహరి అంటే అది కృష్ణ తత్వమేనా? యాక్చువల్లీ నన్ను క్షమించాలి మీరు, నేను చెప్పిండేది నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ భాగవతం మీద, భగవద్గీత ఆధారంగా. కొన్ని బుక్స్ కొంతమంది రెఫర్ చేస్తారు, కానీ అవి ఎంత ఆథరైజ్డ్ అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఉదాహరణకు దశావతారాలు ఉన్నాయండి. మన ఇండియాలో అందరూ దశావతారాలు భగవంతుని యొక్క 10 రూపాయలు అంటారు. భగవంతునికి 10 రూపాయలైనా ఉండేది. సో మరి కానీ దాన్ని అసలు దశావతారాలు చదివిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు తక్కువ. ఉదాహరణకు దశావతారం శ్లోక చెప్తాం అనుకోండి, కేశవధృత నరహరి రూప అంటారు. అంటే కేశవుడి నుంచి అంటే కృష్ణుడి నుంచి వచ్చిన నరహరి రూపము అని చెప్పి అది క్లియర్ గా చెప్తుంది. కానీ వాళ్ళు దశావతారాలు అంటే విష్ణువు నుంచి వచ్చిన దశావతారాలు అని చెప్తారు. అంటే ఏది క్లియర్ ఐడియా ఎవరికి లేదండి, అంత చౌచౌ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఎవరిని కించపరచుకోవాలనే ఉద్దేశం కాదు ఇది, బట్ ప్రామాణికం అయితే కాదు. దట్ మచ్ ఐ కెన్ టెల్, బికాస్ ఎవరిని కించపరచుకోకుండా ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాను నేను. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారండి? ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన భాగవతం. బాగుందండి, బాగా అర్థమైంది. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్స్ అండి టైం స్పెండ్ చేసినందుకు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీకాంత్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. నేను కువైట్ నుంచి మల్లేశ్వరుడిని మాట్లాడుతున్నా ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, కృష్ణ అన్నిటికీ మూలం అన్నారు. మిగతా అవతారాలు ఎట్లా కృష్ణ కంటే సమానమా తక్కువ ఎట్లా ప్రభు? నేను చెప్పాక ప్రభు, కృష్ణ యొక్క అంశాలు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మెటీరియల్ పాస్టైమ్స్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసము కృష్ణ అంశగా మిగతా వాళ్ళ అంటే, కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే తను ఎక్స్పాండ్ అవుతాడో, మూల పురుషుడు ఎక్స్పాండ్ అయినంత మాత్రాన మూల పురుషుడు ఏదో సగం అయిపోయినాడు మిగతా సగం ఇంకొకటి వచ్చింది అని కాదు. సో మూల పురుషుడు 100 గా ఉంటే ఆయన ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్సో 100. ఆయన ఇంకొక ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుంటాడు అనుకోండి, ఆ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా 100 ఉంటుంది. పైదేదో 30 అయిపోయి మిగతా 30 అయిపోయింది, ఇంకోటి 30 కాదు. సో ఇది 100 ఎక్స్పాండ్. దాన్నే అంటారు ఈశోపనిషత్తులో స్వయం పూర్ణమద పూర్ణమే. పూర్ణం నుంచి ఏదైతే వస్తుందో అది కూడా పూర్ణమే, ఎందుకంటే భగవంతుని ఎక్స్పాన్షన్ కనుక. ఆ పూర్ణం నుంచి కూడా ఇంకోటి వస్తే కూడా అది కూడా పూర్ణమే. కానీ మొదటి కొవ్వొత్తి ఆ కొవ్వొత్తితోటి ఇంకో కొవ్వొత్తి అందిస్తాం అనుకోండి, అది రెండో కొవ్వొత్తి. సో కొవ్వొత్తి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మొదటి కొవ్వొత్తి అంటాం. అనంత మాత్రం ఆ కొవ్వొత్తి ఈ కొవ్వొత్తికి తక్కువ వెళ్తుంటుంది, ఈ కొవ్వొత్తికి ఎక్కువ వెళ్తుంటుంది అన్నది కదా. అన్ని సేమ్ ఇస్తాయి, అది డిఫరెన్స్ అండి. అంటే భగవంతుని లీలలో ఒక భాగం అంతే. అవి భగవంతుని లీలలో ఒక భావము. అది కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎటిక్వేట్ అంటూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు నరసింహదేవుడు ఉన్నారు. నరసింహదేవుడు వేరే పాస్ట్ టైం అంటే ఇప్పుడు నేను అన్నాను చూడండి, కృష్ణుని యొక్క ఫ్రెండ్ శ్రీరాముడు కృష్ణునితోటి మల్ల యుద్ధం చేసేసి కింద పడేసేసేసి ఆయన మీద కాలు పెట్టేసేసేసి నేను నిన్ను ఓడించేసినాను అని చెప్పేసేస్తాడు. సో అది నరసింహదేవునితో చేయలేరు ఎవరు. సో ఆయన ఎటిక్వేట్ ఆయనదే. సో భగవంతుడు ఏమైతే ఫామ్ తీసుకుంటాడో ఆయన ఆ ఎటిక్వేట్ ఫాలో చేస్తాడు. ఇంకొకటి చిన్న ఉద్దేశము, రాముల వారు భగవంతుడే. ఎంతటి అద్భుతమైన ఆనందం, భగవంతుని యొక్క స్వరూపం ఎంతటి అద్భుతంగా ఉంటుందంటే, ఎంతటి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందంటే, అందుకే ఆయన అంటారు ఆకర్షయతి కృష్ణ. ఆ రామ అంటే అంత
చూడడానికి అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట. సో రాముల వారు ఎక్కడికి వెళ్తే కూడా అక్కడ ఉన్న ఆడవాళ్లే కాదు, మగవాళ్ళు కూడా ఆయన యొక్క ప్రవర్తన చూసేసి, ఆయన ఏ విధంగా సీతామయ్యతో ఏ విధంగా మెరుగుతున్నాడో చూసేసి, నేను ఒక్కసారి భగవంతుని సీతామయ్య పొజిషన్ లో అంటే భార్య అయితే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అనుకున్నారు. అప్పుడు రాముల వారు అన్నాడు, అది ఈ నా అవతారంలో నాకు నేను చేయనది, అదంతా నా పూర్వపురుషుడు కృష్ణుడు ఉన్నారు కదా ఆయన చేస్తాడు. సో కృష్ణుని ఎవరైనా భర్తగా కావాలనుకుంటే కృష్ణుడు అలౌ చేస్తాడు అనమాట. సో ఆ ఎటిక్వేట్ కృష్ణుడికే చేస్తుంది అనమాట. సో మిగతా అవతారాల్లో వాళ్ళందరూ క్లియర్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీకాంత్ ప్రభు. ఓకే మాస్టర్. శ్రీకాంత్ ప్రభు చెప్తారా మీరు? Check your mic, Prabhuji. We cannot hear you. Okay, next question. We can come back to him later. Okay, Girija Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. అందరికీ నమస్కారం ప్రభుజీ. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ మీరు చెప్పింది. మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు మాతాజీ ఒకరు అడిగారు కదా సౌందర్య లహరిలో అమ్మవారి గురించి. అంటే మీలాంటి గురువులు చెప్పిందే విన్నాను ప్రభుజీ. నేనేం పెద్ద పురాణాలు ఏం చదవలేదు, కాకపోతే పద్మ పురాణంలో ఉందని ఒకటి వినికిడి ప్రభుజీ, అలా విన్నాను. మళ్ళీ ఇంకోటి మనం రామాయణంలో కూడా సీతాదేవిని మనం సాత్వికంగానే చూసాము. ఒక్కసారి మాత్రం ఒక దాంట్లో సీతాదేవిని అన్ని అవతారాలలో చూపించాడు ప్రభుజీ. ఆమెనే భద్రకాళి అని, ఆమెనే అన్ని అవతారాలని, ఆమె అంశాలే మిగతాయని చూపించారు ప్రభుజీ. అలాగా ఇప్పుడు సౌందర్య లహరిలో మాతాజీ అడిగింది కూడా బహుశా అదే ఉంటుంది ప్రభుజీ. నేను అంత గొప్పదాన్ని కాదు, నాకంత జ్ఞానం లేదు. మీలాంటి గురువుల నుండి కొంచెం కొంచెం విన్న వినికిడి నేను చెప్తున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఏమైనా తప్పులుంటే మాత్రం క్షమించండి. మీరు చెప్పేది మాత్రం అసలు ఎంతో హృదయానికి అతుక్కుంటుంది ప్రభుజీ. అలా లీనమైపోతాం. అయ్యో ఇప్పుడే అయిపోయిందా ప్రభుజీ చెప్పేది అన్నట్టుగా ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. మాకు లేట్ అవుతుందని తెలుసు, కానీ వినాలని మాత్రం చాలా ఆతృతగా ఉంటాం ప్రభుజీ. చాలా థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. ఇందాక మాతాజీ అడిగినట్టు కొంచెం ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నాం ప్రభుజీ, మీరు 10th క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యి చెప్పారనమాట. అందుకనే మాకు తొందరగా బుర్రలోకి పోవడం లేదు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు క్షీరోద సాయి, గర్భోదక సాయి, చైనక సాయి, ఇవి ఇక్కడి వరకు మేము విన్నాం. మీరు ఇవాళ అంత పెద్ద చాప్టర్ చూపిస్తే మాకు కొంచెం అర్థం అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ప్రభుజీ. అది నా బాధ. అంత వినయం చేయలేదు ప్రభుజీ. అర్థమైంది, మీరు చెప్పింది అర్థం చేసుకున్నాం, కానీ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము ప్రభుజీ. మీలాగా మేము చేయలేము, వినగలం అంతే, విని సంతోషించగలం అనమాట, ఆస్వాదించగలం అనమాట. అది థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక చిన్న పాయింట్ మీకు చెప్తాను, మేబీ అది దట్ మే క్లియర్ యువర్ డౌట్, ఐ హోప్. వ్యాసుల వారు, వ్యాసదేవ ఫస్ట్ ఆయన మెడిటేషన్ లో పోయేసేసి కలియుగంలో ఎట్లా ఉంటారు అనేది చూసేసుకొని వీళ్లకు నోటితో చెప్తే వాళ్ళు గ్రహించుకొని అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండదు అని తెలిసేసి ఆయన లిఖిత రూపంలో చేశాడు. సో అట్లా లిఖిత రూపంలో చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అన్ని వేదాలను, ఒకటే వేదం ఉండింది ముందు, ఆ వేదాన్ని 4 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసేసి 4 శిష్యులకు ఇచ్చాడు. తర్వాత వేదాలను వల్లించేసేసి వేదాల అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమైతుంది అని చెప్పేసి మనలాంటి వాళ్ళ కోసము ఆయన పురాణాలు కూడా చేశారనమాట. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది భాగవతంలో ఉంది, నేను మీకు అదే చెప్తున్నాను. ఆయన వేదాలను చేసిన తర్వాత పురాణాలను ఎప్పుడైతే రాశాడో 18 పురాణాలు రాశాడు. ఆ 18 పురాణాలు మన గౌరంగ దర్శన్ ప్రభు చెప్పాడనమాట. 6 సాత్విక గుణాల్లో ఉన్నాయి పురాణాలు, 6 రాజసిక గుణాలు, 6 తామసిక పురాణాలు. సో
ఆ అన్ని పురాణాలు రాసిన తర్వాత వ్యాసదేవుల వారికి సంతృప్తిగా కాలేదన్నమాట. అంటే ఏదైనా చేసిన తర్వాత ఆయన లోక కళ్యాణం కోసం చేశాడు కదా ఇవన్నీ పురాణాలు. కానీ అంత లోక కళ్యాణ కార్యం చేసినా కూడా ఆయన మనసులో ఏదో అసంతృప్తి ఉండిందన్నమాట. ఏంటి నేను ఇంత మంచి పని చేసినా కూడా నాకు ఎందుకు ఇట్లా అని చెప్పేసి మదనపడిపోయాడు. ఎన్నో రోజులుగా మదనపడిపోయాడు అనమాట. కానీ భగవతాంశ ఆ చక్కటి ఆధ్యాత్మిక గురువు, సో ఆయన మదన పడుతూ ఉంటే భగవంతుడు ఆయన గురువులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారనమాట. సో నారదుల వారు వచ్చారనమాట. నారదుల వారు వచ్చేసేసి ఏంటయ్యా నువ్వు బాధపడుతున్నావు అంటే, అప్పుడు గురువులు కదా, గురువులకు చెప్పాలి కదా. సో నేను ఇట్లా అన్ని చేశాను కానీ ఎందుకో నా లోపల సరిగా లేదంటే, అప్పుడు నారదుల వారు చాలా క్లియర్ గా చెప్తారు, నీవు అన్ని చేశావు కానీ దాంట్లో లోపాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లోపం ఏంటి అంటే, పూర్ణ భగవంతుని నీవు డీటెయిల్ గా డిస్క్రైబ్ చేయలేదు. ఫస్ట్ లోపం. సెకండ్ది ఏమంటారు, ధర్మము అంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష అంటే ఫస్ట్ పైసలు ఏ విధంగా సంపాదించాలి, ఆ తర్వాత మన కోరికలను ఏ విధంగా మనము ధర్మం వచ్చి అర్థం తర్వాత కామ ఏ విధంగా మన కోరికలను తీర్చుకోవాలి, ఆ కోరికలన్నీ తీర్చుకున్న తర్వాత ఆ కోరికలు కొన్ని తీరలేకపోతే ఆ వ్యాధితోటి దెన్ మోక్ష. సో ఈ టైప్ తీసుకున్నావు, అది సరైన పద్ధతి కాదు. దీంట్లో ఏమైపోతుందంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఆ కోరికలు తీసుకునే కోసము 33 కోట్ల మంది దేవతలను పూజించవచ్చు అని చెప్పేశావు. అప్పుడు ఏమైపోయింది, అందరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినారు, నిజమైన భగవంతుడు ఎవరో తెలియకపోయింది. సో ఇవి నీ తప్పులు అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్ గా వ్యాసదేవునికి చెప్పారనమాట. చెప్పి సో నీవు ఇప్పుడేమి చెయ్యి అంటే, భగవంతుని గురించి పూర్ణ రూపంగా యాక్చువల్గా ఎవరు మెయిన్ ఏంటి అనే దాని గురించి చెయ్యి అని చెప్పేసి ఆయనకు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసి పోయాడు అనమాట. అప్పుడు వ్యాసదేవుల వారు మళ్ళీ భగవంతుని ధ్యానం చేసేసి దెన్ ఈ భాగవతాన్ని ఆయన రివైజ్ చేశారనమాట. సో ఆయన మెచ్యూర్ అంటే తన తప్పులు తెలుసుకొని ఆ తప్పులను సరిదిద్దిన తర్వాత చేసిన భాగవతము ఇదనమాట. అంతకంటే ముందుది ఇమ్మెచ్యూర్ గా చేసినది. దానివల్ల లోకల్, అందుకోసమే ఇప్పుడు మనం చూడండి 33 కోట్ల మంది చేస్తుంటే అంతే అర్థం ఏమైపోయింది, అందరూ సేమ్ అయిపోయినారు భగవంతునికి. అది తప్పు కదా. మనము ఈ భగవత్ రూపాలోనే మొదటి దీపం రెండో దీపం అంటున్నామంటే, ఈ విభూతులు వీళ్ళందరూ దేవీ దేవతలు ఆయన ఇచ్చిన మెర్సీ తోటి వీళ్ళు మనకి ఇస్తున్నారు మెర్సీ. ఇప్పుడు దాని మేనేజర్లు అనమాట. సో దీన్ని సరిదిద్ది భాగవతం చెప్పడం. సో భాగవతం ప్రజెంట్ భాగవతం నుంచి ఏదైతే వచ్చిందో అది ప్రమాణం, అమలం. అందుకోసం భాగవతంలో రాస్తారనమాట ప్రమాణం, అమలం అని చెప్పేసి. సో నేను మీకేమి చెప్తున్నాను, వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పలేదంటే, నాకు మీరు తెలుసు మా సనాతన ప్రభు మదర్ కనుక. సో క్లారిటీ ఏంటంటే, భాగవతంలో ప్రజెంట్ భాగవతంలో సాంప్రదాయబద్ధకంగా వచ్చిండేది ప్రమాణము, మిగతావన్నీ అప్రమాణాలు. మరి అప్రమాణాలు ప్రభువు చేస్తున్నారు కదా అంటే చేస్తుంటారు, దానికి నేనేం చెప్పలేను. కానీ బెటర్ ఏంటి అనేది భాగవతం. క్లియర్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సేమ్ ఇదే సబ్జెక్ట్ నిన్న మాతాజీ చెప్పారన్నమాట మాకు. సేమ్ ఇట్లాగా వ్యాసదేవులు ఇలా రాశారు, కృష్ణుడి గురించి రాశారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కృష్ణుడి గురించి చదువుకున్నాం. కృష్ణుడు అంటే ఏంటి అర్థమవుతుంది. కృష్ణుడి గురించి రాశారని కాదు, కృష్ణుడి గురించి రాశారని కాదు, భగవంతుడు స్వయం భగవంతుని గురించి నీవు రాయలేదు ఇంతకంటే ముందు సరిగ్గా. సో అది నీవు సరిగ్గా రాయి అని చెప్పాడు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. కృష్ణుడి గురించి ఏం చెప్పలేదు ఆయన. స్వయం భగవంతుడు ఎవరో ఆయనను నీవు కావలసినంతగా ఆయనని పూజించాలి చెప్పలేదు. నీవు ఇన్ని చేశావు, 16 పురాణాలు రాశావు, 18 పురాణాలు రాశావు, చేశావు, కానీ అందరినీ తప్పుదోవ పట్టించినావు. ఇది నువ్వు చేయాల్సిన పద్ధతి కాదు, వ్యాసదేవుల వారి అయ్యి ఉండి ఇది నువ్వు చేయాల్సిన పద్ధతి కాదు అని చెప్పేసి ఒక విధంగా ఆయన ఏమంటారు, ఏమంటారు దాన్ని, సరిదిద్దాడు, మందలించినాడు, సరిదిద్దాడు.
సో ఆ సరిదిద్దిన తర్వాత ఆ ప్రాపర్ కాన్షియస్ నుంచి అయ్యో నేను తప్పు చేశానే అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయన సరి అయిన పురాణాన్ని రాశాడు, అది భాగవత పురాణం. సో భాగవతం సరి అయిన పురాణం. మిగతా పురాణాల్లో ఆయన ముందు చెప్పింది ఏంటంటే కొన్ని ఇప్పుడు ఆ దేవుడికి పూజించండి, ఈ దేవుడికి పూజించండి, పూజ చేస్తే మీ కోరికలు పూజిస్తారు, మీ కోరికలు తీరుతాయి. కానీ భాగవతంలో ఎప్పుడు మీ కోరికలు తీరేందు కోసం ఏం చెప్పలేదు, చెప్పరు కూడా. భగవంతుని ఏ విధంగా సేవించాలి, కోరికలు అనేది భగవంతుని సేవిస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయండి. సో అది డిఫరెన్స్ అనమాట. సో మనిషి జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కోరికలు పూర్తి చేసుకోవడం కాదు, భగవంతుని ప్రేమ ఏ విధంగా, అది ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. సో అది ఫోకస్ చేశారనమాట. సో మనము వేరే పురాణాల గురించి ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడుగుతారనుకోండి, అప్పుడు కొంచెము అంటే స్టార్టింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళకు కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. ఏదో చేస్తున్నది అట్లీస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు గ్రాడ్యువల్ గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు క్రమంగా. ఉదాహరణకు ప్రతి ఒక్కరు 10వ తరగతి డైరెక్ట్ గా 10వ తరగతికి ఎవరు రాలేరు కదా. ఫస్ట్ 1వ తరగతి తర్వాత, సెకండ్ తర్వాత, మళ్ళీ తర్వాత 3rd, 4th, ఆ తర్వాత 10కి వస్తారు కదా. సో అంతేగాని 1వ చేయొద్దు అనలేం కదా. సో ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ థింగ్, ఆ విధంగా చెప్తాం అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. మాకు కూడా అంటే ఇప్పుడు మేము స్టార్టింగ్ కాబట్టి అక్కడ క్లాసెస్ వింటున్నాము. మీరు చెప్పింది కూడా చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. కాకపోతే నేను ఎందుకన్నానంటే చాప్టర్ చాలా పెద్దగా ఉంది, అది పోనీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందామంటే మాకు రాదు, అది ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ప్రభుజీ. జ్ఞాపకం ఉంచుకుందామంటే అంత జ్ఞాపకం ఉంచుకునే శక్తి మాలో లేదు. ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత లేదో మనకు స్క్రీన్ షాట్ అంత రాదు ప్రభుజీ. మీరు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించినంత స్క్రీన్ మాకు రాదు. అంటే అది చూస్తుంటే మేము కొంచెం అర్థం చేసుకునే శక్తి మా లోపల వస్తుంది. అది చూసినప్పుడు అరే ప్రభుజీ చెప్పినప్పుడు ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అరే మాకు ఇవేం కనిపించడం లేదు, మిస్ అయిపోయాము అని అలా ఫీల్ అయిపోతాం అనమాట. అందుకని అడగాల్సి వచ్చింది ప్రభుజీ. సారీ, తప్పేమని ఉంటే సారీ. మనకు జనరల్ గా ఏదైనా ఒక విషయము ఫస్ట్ టైం వింటే కొంచెం అర్థం కావడం కొంచెం కష్టం. అదే తినగా అది తినగా తీయనుండు. సో గ్రాడ్యువల్ గా మనం వింటా ఉంటే దట్ రియల్లీ విల్ బి టేస్ట్ఫుల్. సో association is very much important. Thank you. Krishna Gopijan Prabhu, there are four more people raised hand Prabhu. Children answer the questions తీసుకొని then based on that we will inshallah. Yeah. Hare Krishna. Shrikant Prabhu. Hare Krishna Prabhu. చెప్పండి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ క్లాస్ చాలా బాగుంది ప్రభు. కాకపోతే నేను ఒక్కొక్క ప్రశ్న అడగాలనుకుంటుంటే, భాగవతంలో కానీ భగవద్గీతలో కానీ యేసుక్రీస్తు గురించి ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసి ఉందా? కొంచెం వాయిస్ వినిపించదప్పా. ప్రభు అడుగుతున్నారు, భగవద్గీతలో కానీ భాగవతంలో కానీ ఎక్కడైనా యేసుక్రీస్తు గురించి మెన్షన్ చేశారని అడుగుతారు. భగవద్గీత ఇచ్చిండేది అర్జునుడికి, సో యేసును రెఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, భాగవతం ఈజ్ బేసికల్లీ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడు ఎవరు, మనం ఆ భగవంతుని ధామానికి చేరడానికి ఏమి చేయాలి అన్నది విపులీకరిస్తుంది భాగవతము. దానికి మనం ఏం చేయాలి అన్నది, సో దే బికమ్ ఇర్రిలవెంట్. వాళ్ళు ఏమంటారు, టాపిక్ కాదు. అయితే ప్రభు ఇందులో చిన్న ప్రశ్న, ఇందులో మనం పెట్టిన ఇన్విటేషన్ కార్డులో యేసు బొమ్మ అందులో చూపించారు అంటే ప్రభుత్వం ఎక్కడన్నా బుక్ లో మెన్షన్ చేశారా? యా, ఎందుకు రెఫర్ చేశారంటే దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ బొమ్మ. సో దీంట్లో వాళ్ళ ఫిలాసఫీని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఉదాహరణకు దాంట్లో ఎంతో మంది శుకదేవ గోస్వామిది కూడా ఉంది, దాంట్లో మిగతా ఆచార్యుల వారిది కూడా ఉంది. సో అర్థం ఏమి చేసుకోవాలంటే, వెదర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ యేసు అయినా కూడా, ఆర్ లేకపోతే మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు అయినా కూడా, వాళ్ళు వాళ్ళ భగవంతుని గురించి ఏమని చెప్పారు, వాళ్ళ భగవంతుడు ఈ విశ్వాన్ని క్రియేట్ చేశారు, వాళ్ళ భగవంతుడు అక్బర్ అంటే అత్యుత్తమైన వాడు అని చెప్పేసి. అంటే మోస్ట్లీ వాళ్ళు రెఫర్ చేస్తున్నది
కారణలక్షయ విష్ణు వరకు, గర్భోదక్షయ విష్ణు వరకు, విష్ణు తత్వ వరకు అని చెప్పేసి రోమపాదుల వారు, ఒక ఇస్కాన్ సన్యాసి ఆయన స్పెసిఫై చేస్తారనమాట. సో వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ విష్ణుతత్వం వరకే ఉంది, ఆ పైన లేదు. అందుకోసమే చైతన్య మహాప్రభు వెన్ హీ మేడ్ ట్రిప్ టు బృందావనం పోతున్నప్పుడు మహమ్మదీయులను కలిశారు అనమాట. ఆ మహమ్మదీయులను కలిసేసి వాళ్ళను కన్విన్స్ చేశాడు. ఏ విధంగా వాళ్ళ ఖురాన్ లోనే శ్యామసుందరుని ఫామ్ డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. భగవంతుడు అంటే ఈ విధంగా ఉంటాడు అని చెప్పేసి. సో అది చూసేసి కొంతమంది యవనుల లోపల వాళ్ళు రియలైజ్ అయినారు, ఏమో ఈ పర్టికులర్ స్టాంచాలో ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళు కన్వర్ట్ అయినారు. ఇప్పటికీ వాళ్ళు పఠాన్ వైష్ణవాలు అని చాలా ఫేమస్ అనమాట. వాళ్ళు వైష్ణవులుగా కన్వర్ట్ అయిన పఠాన్స్. సో వాళ్ళ భగవంతుని యొక్క ఏమంటారు ఆధ్యాత్మిక చింతన అప్ టు విష్ణు ఫార్మ్స్ వరకు. బియాండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ Bhagavatam says. This is what Chaitanya Mahaprabhu said to that Patan Vaishnavas. Clear? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. క్లాస్ అయిపోయింది, ఎవరైనా ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే అవ్వచ్చు. సో ప్రభు విల్ టేక్ ఫ్యూ మోర్ క్వశ్చన్స్. హరే కృష్ణ. ప్రభు, త్రీ మోర్ హ్యాండ్స్ రైజ్డ్. ప్రభు, వుడ్ యు లైక్ టు టేక్ ద క్లాస్? సుధా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాకు యాక్చువల్ గా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డౌట్ ఈ రోజు ఒకటి క్లియర్ అయిపోయింది. అన్నోయింగ్లీ ఇప్పుడు మీ ద్వారానే విన్నాను అది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు ఇప్పుడు తీసుకున్న టాపిక్ నిజంగా చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఒకరు అడిగారు అండ్ దే కుడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఐ మీన్ చాలా ఉంది, నాకు అర్థం కాలేదు, కానీ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను అని చెప్పారు ఆ రోజు. అది మీరు రోజు దాన్ని అంత జాగ్రత్తగా మీరు స్టడీ చేసి మీరు అర్థం చేసుకొని మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీరు తీసుకున్న పెయిన్కి రియల్లీ థ్యాంక్స్ అ లాట్. పాదాభివందనాలు. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, అసలు నా డౌట్ ఏముండేదంటే, కృష్ణుడే ఇది అన్నప్పుడు ఎందుకు మరి ఇంతమంది దేవుళ్ళని పూజించమని ఎందుకు మరి పురాణాలు చెప్పారు మరి అని నాకు ఉంటుంది ఎప్పటి నుంచో. అండ్ మొన్న ఇదంతా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా వ్యాసదేవుడు రాశారు, ఇప్పుడు మీ దగ్గర విన్నాను ఇది. సో ఐ మీన్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై డౌట్ గాట్ క్లారిఫైడ్ అనమాట. అండ్ నిజం, ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వాస్ట్ టాపిక్. అండ్ యాజ్ యూ సేడ్, రైట్లీ సేడ్, దట్ దిస్ కెనాట్ బి అండర్స్టూడ్ ఇన్ అ ఫస్ట్ గో. We need to read and listen continuously to get those points into our brain, heart and everything. Yes. So yes, I totally agree with that. And thank you, Prabhu. Thanks a lot for this pain you have taken to explain us. Thank you, Mataji. Thank you. If you are pleased, Krishna is pleased. I am happy. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Sai Babu Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. ప్రభుజీ, మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్ యూట్యూబ్ లో లింక్ పంపించగలుగుతారా ప్రభుజీ? మళ్ళీ 2-3 సార్లు వింటే కొంచెం వీలవుతుందా ప్రభుజీ? ఏదో ఉడతా భక్తి ప్రభు, నేను బట్ ఐ లీవ్ ఇట్ టు ఆర్గనైజర్స్, వాళ్ళ ఇష్టం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గౌరంగ్ దాస్ ప్రభుజీ క్లాసు వీక్లీ ఈ వీక్ మొత్తం విన్నా ప్రభుజీ. మా మాతాజీ ఫ్రైడే వరకు కూడా సోమ మంగళ బుధ గురు 4 days విన్నాను. వీలుంటే ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ప్రభు, వీలుంటే మన గ్రూప్ లో యూట్యూబ్ లో గానీ లింక్ పెడితే మళ్ళీ వింటేనే కొంచెం బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నా పర్సనల్ గా ప్రభుజీ. I will also request the management. Okay ప్రభు, I am requesting the management also. Please kindly, if possible, please kindly give me the link for the YouTube. ప్రభు, ఇంకోటి మరి ప్రభు, మాకు గౌరాంగ్ దాస్ ప్రభుజీ కొంచెము ధ్రువ చరిత్రలో లైట్ గా మత్తు ఇచ్చారు ప్రభుజీ. మళ్ళీ ఆ మత్తు పోయేటట్లుంది. వెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ అనదర్ క్లాస్ ఫ్రమ్ గౌరాంగ్ దాస్ ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. మీ కోరిక ఈ విధంగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కనుక వెరీ సూన్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టు కీప్ one more class of Gaurang Prabhu. Mostly very soon they will announce Prabhuji. Thank you Prabhuji. Thank you Prabhuji. Very nice class Prabhuji. We are very thankful to you Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.
హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. రంగరాజ ఆర్కేడి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చాలా నైస్ క్లాస్ ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది మీ క్లాస్. చాలా ఎప్పటి నుంచో మాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్ అయినాయి. అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రభుజీ, వేదిక్ కాస్మాలజీ దా సబ్జెక్ట్ మీద అన్న చెప్తారా ప్రభుజీ? ఎందుకంటే యూట్యూబ్ లో అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ హిందీలోనే ఉన్నాయి. కొంచెం మీరు ఏమైనా తెలుగులో చెప్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది ప్రభుజీ. కాదు ఒక 4-5 సెక్షన్స్ అయినా సరే నో ప్రాబ్లం. ఎవ్రీబడి విల్ అటెంటివ్లీ టు హియర్ దిస్ వేదిక్ కాస్మాలజీ. ట్రై చేయండి ప్రభుజీ. కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. రూపరాజ్ మాతాజీ, she already raised hand again. రూపరాజ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చిన్న క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. మన ఈ చార్ట్ లో నారాయణది స్పిరిచువల్. I am fascinated with your background. Are you a lawyer? No. So many books are there. It's a blessing to have so many books. Good. వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి. యాక్చువల్లీ ఒక క్వశ్చన్ అండి, అది విలాస ఫామ్ నుంచి నారాయణని డిరైవ్ చేసి అక్కడి నుంచి వైభవ విలాస అని వచ్చినాయి కదా. సో మన అజామిలుడి కథలో నారాయణ అన్న మంత్రం చనిపోయినప్పుడు అంటేనే అతనికి ముక్తి వచ్చేసింది కదా. కానీ ఈ టైంలో మనం కృష్ణ అని ఎందుకు అంటున్నాం, నారాయణ అని అనకుండా? రైట్ క్వశ్చన్ మాతాజీ. ఇంతకు నేను లాస్ట్ లో కంక్లూజన్ లో అది చెప్పాను చూడండి. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నారాయణకు కృష్ణకు డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. అదే నేను చెప్పాను. మొదటి క్యాండిల్ తోటి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక క్యాండిల్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 20 క్యాండిల్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ క్యాండిల్ తోటి రెండో క్యాండిల్ ముట్టించాము, రెండో క్యాండిల్ తోటి మూడో క్యాండిల్ ముట్టించాము, మూడో క్యాండిల్ తోటి నాలుగో క్యాండిల్ ముట్టించాము, నాలుగో క్యాండిల్ తోటి ఐదో క్యాండిల్, ఆ విధంగా 9వ క్యాండిల్ తో 10వ క్యాండిల్ ముట్టించాము అనుకోండి. 10వ క్యాండిల్ లో ఉన్న లైటు మొదటి క్యాండిల్ లో ఉన్న లైటు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఏమీ ఉండదు. కానీ మొదటి క్యాండిల్ మొదటి క్యాండిలే, 10వ క్యాండిల్ 10వ క్యాండిలే. సో ఆ విధంగా నారాయణ భగవంతుని నుంచి వచ్చాడు. సో ఆయనకి ఏ పవర్ ఉందో భగవంతుని నుంచి వచ్చిందే దాంట్లో ఏది. ఇప్పుడు నేను ఇంతకు చెప్పాను, పూర్ణం నుంచి వచ్చిందే పూర్ణానికి పూర్ణం వచ్చింది అంటే మొదటి పూర్ణము హాఫ్ అయిపోతుంది అని కాదు. మొదటి పూర్ణము పూర్ణమే, రెండవ పూర్ణము పూర్ణమే. కానీ వాళ్ళకి ఎటిక్వేట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే వాళ్ళకు ఎందుకు రెండో విధంగా వచ్చాడు, ఏదో ఆ పాస్ట్ టైం చేయాలి అన్నది కదా. సో ఆ పాస్ట్ టైం కోసం మాత్రమే ఆయన లిమిటెడ్ అవుతారనమాట. సో ఉదాహరణకు ఇప్పుడు నారాయణుల వారు ఉన్నారు, అది కారణోక్షయ విష్ణు ఉన్నారు. కారణోక్షయ విష్ణు నరసింహదేవుని పాస్ట్ టైం చేయడు. ఆయన నారాయణ ఫామ్ లో ఏ పాస్ట్ టైం చేయాలో అదే చేస్తాడు. నరసింహదేవుడు పాస్ట్ టైం లో ఏం చేయాలో అదే చేస్తాడు. సో అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. కానీ నరసింహదేవుని ప్రే చేసినంత మాత్రాన నేను వైకుంఠ ప్లానెట్స్ పోను, నారాయణకి ప్లాన్ చేసినంత వైకుంఠ ప్లానెట్ పోను అని కాదు. ఎవరికి చేసినా వైకుంఠ ప్లానెట్స్ వరకు పోగలుగుతాం, వైకుంఠ ప్లానెట్స్ వరకు మాత్రమే. కానీ గోలోకాకు పోవాలి అంటే కృష్ణుని పూజించాలి. వైకుంఠకు పోవడం మాత్రమే తక్కువ అని ఏమీ కాదు. భగవంతులు అందరూ భగవంతులే. భగవంతులలో ఉన్న ఏమంటారు మెల్లో ఆ రసం అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అంటే మనం ఆ లెవెల్కు పోతాము అని కాదు. కానీ భగవంతునితో ఒక భగవంతునికి ఒక స్నేహితుడిగా సహచర్యం చేయాలి అనుకుంటే అది వైకుంఠ ప్లానెట్స్ లో పాసిబుల్ కాదు. అది ఓన్లీ గోలోకాలో పాసిబుల్ అవుతుంది. ఒరిజినల్ పర్సన్ కనుక ఆయన అఖిల రసామృత పూర్తి. మిగతా నారాయణ ఫార్మ్స్ కు అఖిల రసాలు ఉండవు, కొన్ని రెడ్యూస్డ్ రసాస్ ఉంటాయి. అంటే పవర్ తక్కువ అని కాదు, మెల్లో అన్నమాట. అంటే ఉదాహరణకు ఓకే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. జనరల్ గా ఇది మనము ఇంట్లో ఉన్న
పోలీస్ కమిషనరు బనీని మీద ఉండి తన మనమణ్ణి భుజం మీద వేసుకుని గుర్రం ఆట ఆడగలుగుతాడు కదా. అదే కమిషనర్ ఆఫీస్కి పోతారు అనుకోండి, అప్పుడు మనవాడు వస్తే ఆయన షర్ట్ తీసేసేసి భుజం మీద వేసుకుని ఆడతారా? ఆయన ఆఫీస్ లో ఉన్నాడు కనుక ఆఫీస్ లో కొన్ని ఎటిక్వేట్స్ ఉంటాయి, ఆయన ఆ ఆఫీస్ ఎటిక్వేట్స్ ఆలోచించాలి. సో ఆ విధమైన కమిషనర్ ఆఫీస్ లో ఉన్న భగవంతుడు మహావిష్ణువు ఆర్ నారాయణుడు. కానీ షర్ట్ ఇప్పేసి ఇంట్లో తన మనమలతో ఆడుకుంటున్న భగవంతుడు గోలోకాలో ఉన్న కృష్ణుడు, ఆయనతో అన్ని విధాలుగా ఆడుకోవచ్చు అనమాట. సో అంతే డిఫరెన్స్. ఐ మేడ్ క్లియర్ యువర్ పాయింట్ ఆర్ మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్? అంటే మనం ఏది ధ్యానం చేస్తే భగవంతునితో సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఏది ధ్యానం చేస్తే ఆ లోకానికి వెళ్తామని విన్నాను. అందుకని అంటే చిన్నప్పటి నుంచి లక్ష్మీనారాయణని పూజించడం అలవాటు ఇంట్లో, అందుకని నారాయణ నారాయణ అనుకోవటం అలవాటు కదా. ఇప్పుడు మనం అంటే కృష్ణ అన్న నారాయణ అన్న ఒకటేనా? అంటే ఇప్పుడు ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు నారాయణ అని వస్తున్నప్పుడు మరి వైకుంఠానికి వెళ్తాం కదా, కానీ కృష్ణ లోకానికి వెళ్ళాం కదా. అది ఆ కన్ఫ్యూషన్. ఎస్, ఏది తప్పు కాదు. వైకుంఠకు పోవడం అనేది తక్కువ ఏమీ కాదు. వైకుంఠానికి పోవడం అనేది అయ్యో ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఫార్ టు గో టు వైకుంఠ. ఇట్స్ నాట్ లెస్ అట్ ఆల్. ఓన్లీ అంటే మెల్లో అనమాట, భగవంతునితో ఏ విధంగా మెల్లో అనేది మాత్రమే ఇది ఉంటుంది. సో నారాయణ ఇస్ నోవేర్ లెస్, బట్ నారాయణతో పాటు ఆ మెల్లో వీ కెనాట్ రిలీజ్. ఉదాహరణకు గోపీస్ ఉన్నారండి, గోపీస్ కృష్ణతో డాన్స్ చేస్తుంటే సడన్ గా కృష్ణ మాయమైపోయినాడు. అయ్యో కృష్ణ ఎక్కడ పోయినాడు, కృష్ణ 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 అని ఎదుగుతూ పోతున్నప్పుడు కృష్ణ వీళ్ళని చూద్దాము అని చెప్పేసి నారాయణ ఫామ్ లో వచ్చాడు అనమాట. నారాయణ ఫామ్ వస్తే గోపీస్ చూసేసి నారాయణ నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా, వెరీ గుడ్, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ కృష్ణ పోయినాడు చూసావా అని అడిగాను అనమాట. అంటే దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ నారాయణ. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నారాయణ ఇస్ లెస్. But their relationship, their friendliness, their bhava is with Krishna, not with Narayana. But it doesn't mean Prahalada నరసింహలోకానికి పోయినాడు అంటే ఆయన భక్తుడు కాదు అని కాదు. ఆయన సక్సెస్, హ్యూమన్ లైఫ్ కు సక్సెస్ అచీవ్ చేసినాడు అంటే లేదు, అట్లేమి లేదు. హీ ఆల్సో అచీవ్ ద సక్సెస్, బట్ మెల్లో డిఫరెన్స్ అన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, సారీ ఇంట్రడక్షన్. జస్ట్ ఒక మన సాంప్రదాయంలో ఒక కథ చెప్పుకుంటా అంటారు ప్రభుజీ మీరు చెప్పే దాని గురించి. ఒక బాలుడు మధురాలో ఉండే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తాడు, అక్కడ ఇష్టపడాడు. మళ్ళీ ద్వారకా దగ్గర ఉండే కృష్ణకి వెళ్తాడు, అక్కడికి ఇష్టపడాడు. బృందావనం దగ్గర కృష్ణకి వెళ్ళినప్పుడే అతనికి ఆనందం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే బృందావనంలో ఉండే కృష్ణతో కలవడము, అతను తీసుకున్న పదార్థాలు తినడము, అతనితో గేములు అంటే ఆటలు ఆడడము, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇదే నాకు అసలైన ఆనందం అని మన గురువులు చెప్తుంటే నేను విన్నాను ప్రభుజీ. అంటే మన భావన ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడ నువ్వు ఆనందించగలుగుతావు, ఏ నామంతో నువ్వు ఆనందించగలుగుతావు అనుకుంటే అది నీకు హృదయంలో కలిగిస్తాడు భగవంతుడు అని వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పాను ప్రభుజీ. గురువులు చెప్పిందని నేను చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఇది సనాతన గోస్వామి రాసిన బృహద్ భాగవతామృత కథ. దాంట్లో గోపకుమారుని గురించి వర్ణిస్తూ ఇది చెప్పారు. కరెక్టే. సో ఇట్స్ ఓన్లీ మెల్లో మాతాజీ. నారాయణుడైనా కూడా నథింగ్ లెస్, వైకుంఠ ఇస్ నాట్ లెస్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మెల్లో అనేది దిస్ లాట్ ఆఫ్ మెల్లో చేంజ్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ వైకుంఠ టు గోలోక. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రభు ఇంకేమి క్వశ్చన్స్ లేవు, సో వీ కెన్ కంక్లూడ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో మేబీ Shiva Prabhu is there, then we can make the Narasimha prayer with Kaushik and then we can conclude. Shiva Prabhu. Shiva Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Yes beta. Bolo Sri Singh Dev Bhagwan ki jai. हिरण्यकाशिपूर्वकः श्रीलङ्कानदालये
इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ददो नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह बदें शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणका अद्भुत शृङ्गार दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशहरिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा उग्रं वीणं महाविष्णु जलत्कं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं वृक्ष नमाम्यहं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह जय प्रह्लादेश जय पद्ममुख जय पद्मवृंद प्रभु कृष्णा गुरुजी प्रभु बोलो श्री भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Hello, Shri Guru and God. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, beta. Kaushal, very nice. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. Thank you, Prabhuji. Mataji. Hare Krishna. Concluding, Prabhuji. Thank you, Prabhu.